नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। प्रश्न नंबर 180 अकर्तावाद विषे विवेचन करो। अकर्तावादनी चर्चामां प्रारंभमां ए बताव्युं के एक द्रव्य बीजा द्रव्यनुं कंई करी शकतुं नथी, एक गुण बीजा गुणनुं कंई करी शकतो नथी अने एक पर्याय बीजी पर्यायनुं कंई करी शकती नथी। અને એને સમજવા માટે ચાર અભાવ પર ચર્ચા કરી: પ્રાગભાવ, પ્રધ્વંસાભાવ, અન્યોન્યાભાવ અને અત્યંતાભાવ। પ્રાગભાવમાં વર્તમાન પર્યાયનો ભૂતકાળની પર્યાયમાં અભાવ છે। પ્રધ્વંસાભાવમાં વર્તમાન પર્યાયનો ભવિષ્યની પર્યાયમાં અભાવ છે। અન્યોન્યાભાવમાં एक पुद्गल द्रव्यनी वर्तमान पर्यायनो बीजा पुद्गल द्रव्यनी वर्तमान पर्यायमां अभाव छे। अने अत्यंताभावमां एक द्रव्यनो बीजा द्रव्यमां अभाव छे। ए जे चार अभावना कार्यनी चर्चा करी। अने पांचमो अतद्भाव छे। ए मुख्य द्रव्य द्रव्य वच्चे ए रीते बीजामां घटित थवा वाळा मुख्य चार ज छे। आ तो अंदर अंदर ए स्वतंत्रतानी चरम सीमा बताववा माटे के आवी प्रकारे पण एक अपेक्षा छे। अने एवी रीते सर्व जेम एक द्रव्य बीजा द्रव्यनुं सर्वथा अकर्ता छे, एवी रीते एक गुण बीजा गुणथी सर्वथा जुदो ज छे, कोई संबंध ज नथी एम न कहेवाय। जेवी रीते भारत और पाकिस्तान तो सर्वथा जुदा ज छे, पण गुजरात और राजस्थान एवी रीते सर्वथा जुदा नहीं जेवा भारत पाकिस्तान जुदा छे। कारण के बंने पाछा एक ज देशना एवी रीते बे अंशो छे, एटले गुणो जे छे द्रव्यना ज अंशो होवाथी ए सर्वथा एकबीजाथी जुदा नथी। ए अपेक्षा ज खाली जुदा छे के जे गुजरात छे राजस्थान नथी ज अने राजस्थान छे गुजरात नथी ज, ए अपेक्षा तो जुदा छे। राजस्थान छे ए पण भारत छे ने गुजरात छे पण ए पण भारत छे, ए अपेक्षा ए बे समान छे। एटले एमां अपेक्षा सहित छे, कथनचित भिन्न छे। छेल्ले ए पण चर्चा करी के एक पर्याय बीजी पर्यायनुं करता नथी, ए तो ठीक, पण उत्पाद अने व्यय रूप जे बे पर्याय एक समयमां ज आ बे कार्य थाय छे, उत्पाद अने व्ययनुं, ए पण एकबीजाना करता नथी। एटले के नवी पर्यायनी उत्पत्तिना कारणे पूर्व पर्यायनो व्यय थतो नथी अने पूर्व पर्यायना व्ययना कारणे नवी पर्याय उत्पन्न थती नथी। एटले उत्पाद अने व्यय पण स्वतंत्र छे। जो उत्पाद व्यय पण स्वतंत्र होय तो जे द्रव्य जे टकी रहेनारू छे, जे अपरिणामी छे, अपरिणमनशील छे, ए केवी रीते एनु करता होय, एटले एने पण स्वतंत्र बताव्युं छे। त्रण वात स्वतंत्र थई, उत्पाद पण स्वतंत्र छे, व्यय पण स्वतंत्र छे अने द्रव्य पण स्वतंत्र छे। ए उत्पाद व्यय अने द्रव्यनी चर्चा ए हवे अहींया शरू थाय छे। प्रश्न नंबर 181 उत्पाद व्यय द्रव्यमां अनेकांतपणुं सिद्ध करो। उत्पाद अने व्यय ए पर्याय छे अने द्रव्य ए गुण छे। तत्वार्थ सूत्रमां आ सूत्र छे उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। एटले के उत्पाद व्यय अने द्रव्य आ त्रणेय थी जे युक्त सहित छे एनु नाम सत् छे। एमां जे सूत्र छे सत् द्रव्य लक्षणम, सत् ए द्रव्यनुं लक्षण छे। आनो अर्थ खबर पड़ी। એટલે ઉત્પાદ અને વ્યય
उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत उत्पाद व्यय कहता पर्याय, द्रव्य कहता गुण અને સત કહેતા દ્રવ્ય. उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम સત એટલે ઉત્પાદ વ્યય, उत्पाद प्लस व्यय प्लस द्रव्य बराबर सत. એ રીતે સૂત્ર છે. ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યમ યુક્તમ સત. અને ઉત્પાદ અને વ્યય કહેતા પર્યાય અને દ્રવ્ય કહેતા ગુણ અને સત કહેતા દ્રવ્ય. એટલે ઉત્પાદ પ્લસ વ્યય પ્લસ દ્રવ્ય બરાબર સત એટલે પર્યાય પ્લસ ગુણ બરાબર દ્રવ્ય. એટલે ગુણ પર્યાયવત દ્રવ્યમ જે પરિભાષા છે એ રીતે પણ, અથવા તો ઉત્પાદ દ્રવ્યમ યુક્તમ સત એ પરિભાષા બંને એક સમાન થાય છે. હવે જે પલટાવ જે થાય છે એ ઉત્પાદ અને વ્યયમાં જ છે અહીંયા, અને એમાં એક સમયમાં બે પર્યાય કીધી છે. દરેક સમયે બે બે પર્યાય હોય છે. આમ આપણે એમ સમજીએ કે એક સમયની એક પર્યાય છે, પણ બે પર્યાય એ અપેક્ષા એક તો ઉત્પાદ વાળી એક વ્યય વાળી, એ રીતે બે પર્યાય એક સમયમાં. આ ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યનું સ્વરૂપ આખું સ્પષ્ટ કરીને સમજીએ તો જે પર્યાય આ સમયે ઉત્પન્ન થઈ, તો એ ઉત્પન્ન થયેલી જે પર્યાય છે એ સમયે પૂર્વ પર્યાય તો વ્યય થઈ. દાખલા તરીકે કે અત્યારે મીઠાશરૂપ ગોળની પર્યાયનો વ્યય થયો અને ખટાશની પર્યાય અહીંયા ઉત્પન્ન થઈ, તો અહીંયા બે કાર્ય થયા છે, એક તો વ્યયરૂપ કાર્ય અને એક ઉત્પન્નરૂપ કાર્ય. તો આ જે પર્યાય જે છે, હવે આ જે મીઠાશરૂપ પર્યાય એ હવે એક સમય સુધી ટકીને રહે છે. એક સમય સુધી એ છે, એક સમય સુધી એમાં ઉત્પાદ નથી ને વ્યય નથી, કઈ નથી, એ સત્તા સ્વરૂપ છે. અને એવો એક સમય પૂરો થયો પછી એ પર્યાય વ્યય પામશે, એ વ્યય પામશે એટલે પાછી બીજી પર્યાય નવી ઉત્પન્ન થશે, જે ઉત્પન્ન થશે પછી એ એક સમય રહેશે. એવી રીતે એનું સાયકલ ચાલતું રહેશે. એટલે પર્યાય જે છે એ એક સમયથી વધારે રહેતી નથી, અને એક સમય તો નિયમથી રહે છે, ઓછી પણ નથી એમ. એટલે જયારે આપણે આમાં પરસ્પર વિરોધી એમ લઈએ ને કે પૂર્વ પર્યાયનો વ્યય અને નવી પર્યાયનો ઉત્પાદ, તો એક સમયમાં વિરોધ જે લાગતો તો એ ટળી જાય છે. પણ એકલું એમ લઈએ કે એક સમયમાં બે પર્યાય થાય છે ઉત્પાદ અને વ્યયની, તો કે જે પર્યાય ઉત્પન્ન થાય તો પછી એ જ વ્યય પામી જાય, તો પછી એનું એક સમયનું જે સત્તાપણું છે, અસ્તિત્વ છે, એ કેવી રીતે રહે. એટલે અહીંયા એને પૂર્વ પર્યાયનો વ્યય ને નવી પર્યાયનો ઉત્પાદ, નવી પર્યાયનો જે ઉત્પાદ થયો છે એનું એક સમય માટે સત, અને એક સમયના સત પછી એ પર્યાયનો પણ વ્યય, એ સમયે નવી પર્યાયનો ઉત્પાદ, જેનો ઉત્પાદ પછી એક સમયનું સત. એવી રીતે પર્યાયનો અનાદિ અનંત પ્રવાહ ક્રમ આ રીતે ચાલે છે. સત માને સત્તા, સત એટલે અસ્તિત્વ, સત્તા. સત્ય, સતનો મતલબ સાચું નહીં, સત એટલે એની હૈયાથી, એનું હોવાપણું. સત એટલે સત્તા. અને અહીંયા ખાસ વાતો એ છે કે એ સત્તા સ્વરૂપ છે, પણ બીજા સમયે એ અસત છે. અસત છે એટલે અસતનો અર્થ એમ નથી કે હવે એ છે જ નહીં. અસતનો અર્થ એ છે કે એ તિરોભૂત થઈ ગઈ છે. સમય સારમાં અને પ્રવચન સારમાં નાશ થવા કરતા તિરોભૂત અને આવિર્ભૂત શબ્દના પ્રયોગ થયા છે. કોઈ બી પર્યાય ઉત્પન્ન થયેલી એ નાશ નથી થતી. એ ઉત્પન્ન થયેલી છે એ પણ ઉત્પન્ન જ નથી થઈ, પાછી હતી જ, એ હતી જ. એટલે એમાં એવું છે કે જે પર્યાયો બધી આ ક્રમથી છે, આ સમયે આ પર્યાય અત્યારે આવિર્ભૂત છે, એને આવિર્ભૂત કહેવાય, પ્રગટ છે. અને આ બાકીની બધી પર્યાય જે ભૂતકાળની હતી એ બધી તિરોભૂત છે, ભવિષ્યની તિરોભૂત છે. એક સમય વીતતા આ પર્યાય તિરોભૂત થઈ જાય છે અને આ પર્યાય આવિર્ભૂત થાય છે. એક ધક્કા એક ખુલ્લી થાય, એક ધક્કા એક ખુલ્લી થાય, એક ધક્કા એક ખુલ્લી, આમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચાલ્યા કરે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. એટલે એ સમયે માનો કે આ એક આંગળી છે, આંગળીમાં અહીંયા સાદો દોરો બાંધેલો છે,
આ વેઢામાં ચાંદીનો દોરો છે અને આ વેઢામાં સોનાનો છે, તો જયારે આને આપણે આમ ઢાંકેલું છે તો એ સમયે ચાંદીનો દોરો અને સોનાનો દોરો આંગળી સાથે એટલો જ દ્રઢતાથી બંધાયેલો છે જેટલો આ સાદો દોરો બંધાયેલો છે. એટલે એમ લેવાનું કે જેમ અત્યારે વર્તમાનમાં આપણા ઉપર કોઈ પ્રતિકૂળતા આવી, અનુકૂળતા આવી, તો એ વર્તમાન વિકલ્પોને જેમ આપણે ટાળી શકતા નથી, વિકલ્પ તો ઉઠી ગયા. હવે શું કે એ સમયે તો એ વિકલ્પ જે છે એ તો ત્યાં ઉદયમાં આવી જ ગયા છે. આવતા સમયનો વિકલ્પ, એના પછીનો વિકલ્પ, એના પછીનો વિકલ્પ, એ પણ એવી રીતે તે બંધાયેલો છે દ્રવ્ય સાથે, એટલે એને પણ ટાળી શકવું મારા હાથમાં નથી. બધી પર્યાય, અત્યારની ક્રોધની પર્યાય જે છે એ ક્રોધની પર્યાયને રોકવી મારા હાથમાં નથી, પણ કે આગલા સમયની, એના આગલા સમયની, ચોથા સમયની, પાંચમા સમયની, એ બધા વિકારને તો રોકવું ને. કે જેમ આ પર્યાય દ્રવ્ય સાથે બંધાયેલી છે એમ આગળની પર્યાયો પણ દ્રવ્ય સાથે એવી જ રીતે બંધાયેલી છે. એટલા માટે એને ખાલી ક્રમ પર્યાય નથી કીધું, ક્રમ વાળી પર્યાય નહીં, પણ ક્રમબદ્ધ પર્યાય કીધું છે. બદ્ધ નો અર્થ બંધાયેલી. ક્રમથી તો છે, પણ ક્રમની સાથે સાથે ક્રમથી બંધાયેલી પણ છે. એ પર્યાયની સત્તા છે એટલે કેવડીનાનું જ્ઞાન થાય છે. સત્તામાં ના હોય તો જ્ઞાન. ક્રમનો અર્થ તો ખાલી એ છે કે ભાઈ તમે માનો એક લાઈનમાં ઉભા છો, 10 જણા લાઈનમાં ઉભા છે, પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, તો એવી રીતે 10 જણા છે. હવે 5મા નંબરનો છે 3જા નંબર ઉપર આવી જાય, 3જા નંબરનો 5મા નંબર ઉપર આવી જાય, અને પાછા એ ક્રમમાં તો છે જ તે પાછા. એટલે અક્રમ તો ત્યારે કહેવાય કે એ લાઈનમાં, આ રીતે લાઈનમાં જે 10 જણા ઉભા છે તો એક આ બાજુ જતો રહે ને એક સાઈડમાં જતો રહે ને એક દૂર જતો રહે, તો એ ક્રમ ન કહેવાય. પણ ક્રમ તો એટલે સીધા રહેવું, એ ક્રમ છે. કારણ કે 5મો જે ત્રીજે આવી જાય છે, ત્રીજો 5મે આવી જાય છે, એ વખતે પણ ક્રમ તો રહે છે, પણ ક્રમબદ્ધ નથી રહેતું. ક્રમ એટલે ત્રીજાનું પછી એ ત્રીજે જ બંધાયેલું, એ ત્રીજાનું 5મે ન જવું. એટલે કે એ પર્યાય એટલે એ વ્યક્તિનું એ લાઈનમાંથી બહાર નીકળીને બીજે ક્યાંય તો ન જવું, પણ લાઈનમાંથી બહાર નીકળીને જે ક્રમે એ છે એ ક્રમથી પણ આગળ પાછળ ક્યાંય ન જવું. અને બંને સંભવ નથી. એટલે પર્યાય જે છે એ પર્યાય ક્રમથી છે એટલા માટે કીધું કે પર્યાય જે ક્રમમાં આગળ પાછળ ક્રમમાં લાઈનમાં આવેલી છે એટલા માટે આવેલી પર્યાયને તમે રોકી શકતા નથી. અને બીજું કે બદ્ધ છે એટલે આવેલી જે પર્યાય છે એને આગળ પાછળ કરી શકતા નથી. એટલે પેલા તો જીવની એ ઈચ્છા હોય કે ચલો મારા ઉપર કોઈ એવું સંકટ ન આવે કે આ નામનો વ્યક્તિ મને ન મળે, તો એની એ ઈચ્છા છે કે એ મળે જ નહીં, એ મારા ક્રમમાં આવે નહીં. અને બીજી ઈચ્છા એ છે કે અત્યારે હું કોઈ સારા કામ માટે નીકળી રહ્યો છું, એ ટાઈમે તો ન જ આવે, પછી આવવું તો ભલે આવે. એટલે પહેલી ઈચ્છા તો એ છે કે એ આવે જ નહીં, અને આવે તો એને હવે ક્રમનો આગ્રહ નથી, પણ હજી એને બીજું એ છે કે હવે એ આગળ પાછળ થઈ જાય, કોઈ બીજા ટાઈમે મને મળે. પણ એક એ છે કે એ મળવાનો છે એ વાત એ છે ને, એ આ જ ટાઈમે મળવાનો છે એ પણ નક્કી છે. એટલે એમાં ફેરફાર ન થઈ શકે. આ ઉત્પાદ અને દ્રવ્યથી ક્રમબદ્ધ પર્યાયની પણ સિદ્ધિ થાય છે. જે સમયે જે જ્ઞેય જણાવવાનો છે એ જ્ઞેય પણ નિશ્ચિત છે, અને એ જ્ઞાનમાં જણાવવાથી એ સમયે જે રાગ થવાનો છે એ રાગ પણ નિશ્ચિત છે, નક્કી છે એ પર્યાયમાં. એટલે એ વ્યક્તિ જણાવવાનો છે ને એના પ્રત્યે મને દ્વેષનો ભાવ થવાનો છે એ પણ નક્કી છે. આ બધું જ પર્યાયના અંદર ફિક્સ છે, ક્રમબદ્ધ છે. એટલા માટે જ કેવળી ભગવાન એને માત્ર જ્ઞાતાપણે જાણે છે. કર્તાપણાનો ભાવ કેમ નથી આવતો? કારણ કે બધું અનંત કાળનું એ રીતે જાણે છે. નષ્ટ કાંઈ થતું નથી, ખાલી તિરોભૂત થાય છે. તો કેવડીને જેનું ધ્યાન થાય તો એ તિરોભૂત છે, આવિર્ભૂત છે એટલે થાય છે. બરાબર. અસ્તિત્વ જ ના હોય તો ક્યાંથી એમને જાણા કેવી રીતે નષ્ટ થઈ ગયા તો ક્યાંથી? આ એનું સત્તા ભવિષ્યમાં છે ને ભૂતકાળમાં પણ છે. એ બધું એમને આમ ધકારી જે જોવાય ક્રમબદ્ધ. સર્વજ્ઞપણાનો પણ સિદ્ધિ કરે છે. વ્યય પામી જાય છે. એટલે વ્યય એટલે કે કોઈની અંદર ભળી જવું, વ્યતીત થઈ જાય છે.
વ્યતીત થઈ જાય, નષ્ટ નથી. પણ બસ એક સમયનો વ્યય થતા, સમય વ્યતીત થતા એ પર્યાય પણ વ્યતીત થઈ જાય છે, પણ એનો અર્થ એમ નથી કે એનું અસ્તિત્વ જ એ કાળે નથી. એટલે માનો કે આજની તારીખે આ સમયે જે પર્યાય છે એ પર્યાય એ સમયે એની સાથે તો એ સમય સાથે એ પર્યાય તો અનંત કાળ સુધી પછી રહેવાની જ છે. એ સમયે સમય પણ જીવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હા, બંને સાથે અહીંયા આવી ગયા. અહીંયા તો છે, અહીંયા છે કે 24 તારીખ છે અને ગુરુવાર છે, તો 24 તારીખ ને ગુરુવાર, 24 તારીખ જતી રહેશે અને ગુરુવારે જતી રહેશે, ગુરુવારે જતો રહેશે, પણ 24 તારીખ ને ગુરુવારનો જે સંબંધ છે એ ક્યારેય નહીં જાય. તો પછી 10 વર્ષ પછી પણ 24 તારીખે, આજની 24 તારીખે ગુરુવાર જ એ બંધાયેલો છે એની સાથે. એ કાળ જતો રહેતા એ ગુરુવાર પણ ગયો છે અને 24 તારીખ પણ ગઈ છે. 100 વર્ષ પછી જોઈએ કે આ કેલેન્ડરમાં એ દિવસે શું હતું કે આ હતું, એવી રીતે આ બસ એ સત્તામાં છે, બસ એવી રીતે આ પણ સત્તામાં છે. અને ખાસ વિશેષતા તો એ છે કે અનંત કાળ સુધીની પર્યાય ભવિષ્યની એ પણ એવી સત્તામાં છે, કારણ કે વધારે વિકલ્પ આપણને ભૂતકાળના માટે નથી આવતા, ભવિષ્યના આવે. વીતી ગયું એમાં તો હવે આપણને એટલો તો ભાવ છે કે હવે એમાં હું શું ફેરફાર કરી શકું. ભૂતકાળમાં થઈ ગયું તો ફેરફાર કરવાનો મતલબ પણ નથી ને. અરે ભૂતકાળમાં જે થયેલું છે એને ભવિષ્યના અંદર એવું ન થાય એના માટે એની પૂરા પ્રિકોશન કરે છે. અને એ ખોટા છે, કારણ કે એને જેને એવી શ્રદ્ધા છે કે ભૂતકાળમાં ફેરફાર થઈ શકતો નથી, ભવિષ્યમાં પણ ના થાય, વર્તમાનમાં પણ. મારા એક મિત્ર હતા, એ કહેતા હતા કે ભૂતકાળ છે એને બદલી શકાતો નથી પણ ભૂલી શકાય છે. બરાબર છે, ભૂતકાળને બદલી નથી શકાતો. એવી જ રીતે ભવિષ્ય કાળ પણ બદલી શકાતો નથી અને ભવિષ્ય કાળ બદલી શકાતો નથી, તેથી ભવિષ્યના વિકલ્પોથી બચી શકાય છે. આપનો કોઈ કરવા પણ જ નથી તો પછી એને યાદ કરીને જે થવું થશે. જે છેલ્લે શું કે ભવિષ્ય તમે જે કામ કરવાના વિકલ્પ કરો છો એ વિકલ્પ તો તમારા ઉદય અનુસાર થઈ જ જવાના, કાર્યની પૂર્તિ થઈ જશે, તમારે વિકલ્પ કરવાની જરૂર નથી. એ થઈ જશે ને તો ઠીક છે, તો વિકલ્પ નથી કરવા. તો ત્યાં પણ હજી એક આગ્રહ રહ્યો કે એ કામ મારું થઈ જશે એટલે વિકલ્પ નથી કરવા. ઉદય અનુસાર થઈ તો જવાનું જ છે ને. ત્યાં એને એ રસ જ ન રહી, થઈ જશે કે નહીં થાય એનો એને રસ નથી. એટલે જે એમ કે ને કે આ મારું એક કામ છે, હવે એ કામ અટકેલું છે, શું કઈ વાંધો નહીં, પણ મને મારા પુણ્ય ઉપર ભરોસો છે. સમ્યક દ્રષ્ટિને એક તત્વ ઉપર ભરોસો નથી હોતો, પુણ્ય ઉપર ભરોસો છે, પાપ ઉપર ભરોસો નથી. પણ એને તો અંદરમાં એક અપેક્ષા પૂરેપૂરી એ છે કે આ કામ થાય, બસ એટલે જ એ પુણ્ય ને કે. અને એને એ કે મને કર્મ ઉપર ભરોસો છે, પછી એ પુણ્ય ના હોય કે પાપ ના હોય, જે હશે એ એનું ફળ આપશે. ખાલી પુણ્ય ઉપર ભરોસો નથી રાખવાનો. એટલે સાંત્વના આપે ને ત્યારે એ રીતે કે તમે તમારા પુણ્ય ઉપર ભરોસો રાખો, બસ બીજા બધાને છોડો. અને પાપ ઉપર પણ એટલો જ ભરોસો રાખો કે જો એ ઉદયમાં હશે તો એ દુઃખી કરવાનું જ છે. કોન્ફિડન્સ વધી જાય અને ડર નીકળી જાય, પછી જે થવું થાય. અને પાપના માટે પણ એવા સરસ એવા ભાવ આવે કે આ પાપ પણ કેટલું સરસ એને કામ કર્યું કે એને એના સ્વભાવ રૂપ કાર્ય, આ પાપે પાપ રૂપ થઈને પણ પોતાનું કામ તો વ્યવસ્થિત પરફેક્ટ કર્યું. તો પાપના કર્મ પણ એવી રીતે કોઈ પોતાના સ્વભાવથી હટીને કામ નથી કરતા. ભલે કહેવાય છે પાપ, પણ એ પણ પાપ પણ પોતાનો ધર્મ નથી છોડતું, કારણ કે પાપનો ધર્મ છે. પાપના કર્મના ફળમાં પ્રતિકૂળતા મળે એ પાપનો ધર્મ છે. જયારે એક પાપી જીવ નહીં, પાપ પોતે જ જો ધર્મ કરી શકતો હોય તો પાપી જીવ પછી ધર્મ કેમ ન કરી શકે? ધર્મ એટલે સ્વભાવ થઈ ગયો, સ્વભાવ થઈ ગયો. ધર્મનો મતલબ જ સ્વભાવ. એટલે પાપ જો ધર્મ કરી શકતું હોય તો પછી પાપી ધર્મ કેમ ન કરી શકે? માનતા અલગ છે, કોઈને વધારે તકલીફ આવે એને પાપી સમજી લે છે, સાનુકૂળતા હોય છે એને પુણ્યશાળી સમજી લે છે. એ હોય છે આખું ઉલટું બાંધનારો પાપ ને હોય છે, પેલો પુણ્યશાળી ને પેલો પુણ્ય બાંધતો હોય, પ્રતિકૂળતામાં હોય, ધર્મ કરતો હોય, પૂજા ભક્તિ વ્રત બધું
અને એને જ વધારે આવે. પુણ્ય પ્રગતિ કરતો જ હોય ભાઈ કે આ તકલીફ આવવાની છે તો હવે કરું તો પાછી આગળ ખપાવવાનું છે ને. એટલે એને વધારે 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 આપતું જાય છે. પેલા છપાવવાનું નથી ને એટલે નથી આવતું, પડ્યું રહેશે, બાંધતો હોય છે. ઉદયમાં એના સત્તામાં પડેલા ઉદયમાં આવીને ખાલી થતા હોય. ખાલી થતા હોય છે. એટલે ધર્મ કરવાવાળા તો સજાગ રહેવું જોઈએ કે તકલીફો આવવાની છે, એફડી ખાલી થઈ ગઈ, બીમારી આવવાની, આ થવાનું બધું થવાનું. અને એને જ થાય છે પાછું. આપણે આમ જોઈએ કે બીમારી ને રોગ ને પાછી બધા તો ટ્રીટમેન્ટ કરાવી લે છે, કારણ કે પુણ્ય જેનું ખાલી થવાનું હોય તો આવું બધું આવું જ થાય. કારણ કે આત્મા માંથી જેટલા પાપના કર્મ નીકળ્યા એટલો આત્મા નિર્મળ થયો. તો એ નીકળવાના જયારે એ ઉદયમાં આવે ને કોઈ બીમારી આવે તો એ કર્મ નીકળવાના છે, બીમારી તો આવવાની છે. એટલે આપણે એને એ દ્રષ્ટિએ જો જોઈએ કે કેટલો આત્મા સમયે સમયે શુદ્ધ થઈ રહ્યો છે. દ્રષ્ટિ આખી અલગ છે. પણ હું તો બંધાય છે પાછળ જે કરે છે ના, એ રિએક્શન ન કરતો હોવો જોઈએ. રિએક્શન ના કરતો હોય. બાકી તો નરક ના અંદર તો પાપ ના ફળ પડે ભોગવે બાંધે છે. ભાવો કરી જેને ક્ષમતા હોય એ જ ઈચ્છતો હોય ને કે ભલે આવી જાય. બાકી તો માન્યતા એ જ હોય છે કે નહીં આવે. એ જ ગઈકાલે જે તમે શાસ્ત્રની ઉપમા આપી ને કે શાસ્ત્ર પ્રતિકૂળતા સમાન છે. હવે શાસ્ત્ર કે ગુરુ સામેથી આપણા ઘરે આવતા હોય અને ગુરુ આપણને સમજાવવા અને બોધ આપવા આવતા હોય તો ગુરુને આપણે એમ કહીએ કે જાઓ ભાગો અહીંથી નીકળો, તો એમ જેમ એને દૂર કરવા માટે થઈને પ્રયત્ન કરીએ એમ પ્રતિકૂળતાને દૂર કરવાના પ્રયત્ન પણ આના જેવા જ છે. જેમ ગુરુને બગાડવાના પ્રયત્ન એ પ્રતિકૂળતાને બગાડવાના પ્રયત્ન. યારે તો એ રીતે કે આવો બેસો, તમે અમને શું શીખવાડો છો, નવો બોધ આપી જાઓ. આ વિકલ્પ પણ ત્યાં સુધી જ આવે છે જ્યાં સુધી આ ઉત્પાદ બે વાળી દ્રષ્ટિ છે. ધ્રુવ્ય દ્રષ્ટિ જયારે થાય છે, ધ્રુવ ઉપર દ્રષ્ટિ જાય છે, પછી એને એ વિકલ્પ નથી આવતા. કારણ કે ધ્રુવના લક્ષ્ય તો નિર્વિકલ્પ દશા જ પ્રગટ થાય છે. વિકલ્પ તો પર્યાયના લક્ષ્ય થાય છે. પર્યાય વિકલ્પ કરાવતી નથી, પણ પર્યાયનું લક્ષ્ય જયારે કરે છે ત્યારે વિકલ્પ થાય છે. પર્યાય તો કેવળી ભગવાન માટે પણ એક નહીં, અનંતાનંત પર્યાય જ્ઞાનમાં જણાય છે, પણ પર્યાયનું લક્ષ્ય નથી હોતું. મિથ્યા દ્રષ્ટિને એ પર્યાય જણાય છે અને પર્યાયનું લક્ષ્ય પણ છે, અને ધ્રુવતાની એને ખબર જ નથી. એટલા માટે એને જે દેખાણું એના અંદર જ એ પોતાપણું કરે છે. આમાં અનેકાંતપણું છે ઉત્પાદ વે અને દ્રવ્યમાં. પ્રત્યેક દ્રવ્ય, પ્રત્યેક વસ્તુ અનેકાંત સ્વરૂપી છે. આમાં અનેકાંત કેવી રીતે છે? ઉત્પાદ અને વ્યય એ બંનેમાં પરસ્પર વિરોધ છે કે અવિરોધ છે? પરસ્પર વિરોધ છે. લક્ષણથી વિરોધ છે, કાર્યથી વિરોધ છે. એકનું કાર્ય છે ઉત્પન્ન થવું અને એકનું કાર્ય છે વ્યય થવું. એટલે બંનેમાં પરસ્પર કાર્યથી વિરોધ છે. ઉત્પન્ન કરવા વાળી પર્યાયનું કાર્ય ઉત્પન્ન કરવાનું છે ને એકનું કામ નષ્ટ કરવાનું છે. તો ઉત્પાદ અને વ્યય એ વિરોધી છે. એક સમયમાં જે બે પર્યાય, એક પર્યાય નષ્ટ થઈને એક પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ, તો એકનું નષ્ટ થવાનું કામ ને એકનું ઉત્પન્ન થવાનું કામ આ વિરોધી કામ છે. દ્રવ્ય જે છે એ દ્રવ્ય એકલો જ છે, એના અંદર કોઈ બે પ્રતિપક્ષી કોઈ નથી, એટલા માટે એ અવિરોધી છે. દ્રવ્ય કેવું છે? વિરોધી અને અવિરોધી એવા બંને સ્વભાવ જેમાં રહેલા છે. આ વિરોધી ઉત્પાદ વે એ વિરોધી, દ્રવ્ય એ અવિરોધી,
વિરોધી અને અવિરોધી એ પણ એક વિરોધ છે, એક વિરોધી છે અને એક અવિરોધી છે, એવો એક વિરોધ છે. બંનેમાં વિરોધ થઈ ગયો. અને એવો વિરોધ પણ એક જ દ્રવ્યમાં હોય એ દ્રવ્યનું નામ અનેકાંત સ્વરૂપી દ્રવ્ય છે. આટલી એ સૂક્ષ્મ બે વાત. સ્વરૂપ થઈ ગયા, વિરોધ ને અવિરોધ એટલે દ્રવ્યના બે સ્વરૂપ થયા. દ્રવ્યમાં વિરોધ પણ હોય છે, દ્રવ્યમાં અવિરોધીપણું પણ હોય છે. વિરોધીપણું કેમ હોય છે? કારણ કે ઉત્પાદ વ્યય વાળું વિરોધીપણું હોય છે અને દ્રવ્ય વાળું અવિરોધીપણું હોય છે. આવું વિરોધીપણું અને અવિરોધીપણું એવું વિરોધીપણું, એટલે આવું વિરોધીપણું ઉત્પાદ વ્યય વાળું, આવું અવિરોધીપણું, એવું વિરોધી અને અવિરોધી એવું વિરોધીપણું, એકબીજા વિરોધી છે. બસ એ વિરોધી એ એક સાથે એક દ્રવ્યમાં રે એ દ્રવ્યનું નામ અનેકાંત સ્વરૂપી દ્રવ્ય છે. જેમ અનેકાંતની પરિભાષામાં એ કીધું છે કે પરસ્પર વિરોધી દ્રવ્ય, પરસ્પર વિરોધી લક્ષણો ધર્મો એક જ દ્રવ્યના અંદર હોવા એ દ્રવ્યના અંદર એ દ્રવ્ય અનેકાંત સ્વરૂપી છે. એટલે કે નિત્ય અનિત્ય, શુદ્ધ અશુદ્ધ, એક અનેક, ધ્રુવ અધ્રુવ આવા પરસ્પર વિરોધી ધર્મોનું એક સાથે એક જ દ્રવ્યમાં રહેવું, વિરોધીપણું એક સાથે એક જ દ્રવ્યમાં રહેવું, અને જે દ્રવ્યમાં આવું વિરોધીપણું હોય એક સમયમાં એક સાથે કોઈ પણ પ્રકારના વિરોધ વગર, પાછું એમ વિરોધીપણું રહે પણ વિરોધ વગર, એ દ્રવ્ય અનેકાંત સ્વરૂપી દ્રવ્ય કહેવાય. અને જગતના પ્રત્યેક દ્રવ્ય અનેકાંત સ્વરૂપી છે, કારણ કે દરેક દ્રવ્ય, એક પણ દ્રવ્ય એવું નથી કે જેમાં વિરોધી લક્ષણો જોવા ન મળતા હોય. આ પેન છે, આમાં પણ આ જ પર્યાય છે, ગુણ છે, ગુણ અને પર્યાયનો સમૂહ, આ સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણના ગુણો ને આ કાળાપણું ને આ કડકપણું ને એ બધી એની પર્યાય. તો એ રીતે ગુણ અને પર્યાય બંને છે આ પેનમાં. ગુણ પણ છે અને પર્યાય પણ છે, અને પર્યાય વિરોધી છે, ગુણ અવિરોધી છે. બીજી રીતે વાત કરીએ તો ગુણ છે એ નિત્ય છે, પર્યાય અનિત્ય છે. આવું નિત્યપણું અને અનિત્યપણું એક સાથે પેનમાં છે અત્યારે, અને એ અપેક્ષા એ પેન અનેકાંત સ્વરૂપી છે. ત્યાં એકબીજાનું વિરોધી થઈ ગયું. નિત્યપણું છે એનું અનિત્યપણું પણ નિત્ય અને અનિત્ય બંને પરસ્પર વિરોધી છે. પરસ્પર વિરોધી છે. હા, અને એ વિરોધીપણું પાછું એક સાથે તે એક દ્રવ્યમાં રહે છે, નિર્વિરોધ રૂપે. પાછું એવું નથી કે એ વિરોધ અહીંયા, એટલે એક જ દ્રવ્યમાં પરસ્પર વિરોધી એવા બે લક્ષણો એક સાથે રહેતા હોય, સમય ભેદ પણ નથી. જ્યાં સુધી, એટલે નિત્ય છે અને અનિત્ય છે આટલી વાત જ્યાં સુધી કીધી કે આ પેન નિત્ય પણ છે અને અનિત્ય પણ છે, તો વિરોધ લાગે છે. પણ જયારે એ વિરોધને ટાળવો હોય, એ વિરોધ કેમ ટળી જાય છે? અનેકાંત સ્વરૂપમાં આ વિરોધ કેમ નડતો કેમ નથી? તો એનું કારણ એ છે, કારણ કે એમાં એક એમ માને કે નિત્ય છે ને અનિત્ય છે તો વિરોધ જ લાગશે. અને એક ખુલાસો કરી દેવામાં આવે કે આ પેન દ્રવ્ય અપેક્ષાએ નિત્ય છે ને પર્યાય અપેક્ષાએ અનિત્ય છે, તો એ વિરોધ ટળી જાય છે. જ્યાં સુધી ખુલાસો નથી કરવામાં આવતો ત્યાં સુધી વિરોધ જ થાય છે. એટલા માટે ખુલાસો કરી દો. એમાં પણ વિરોધ નથી કે જે અનિત્ય છે અનિત્ય છે ને નિત્ય છે નિત્ય છે. એ તો નિત્ય, એ તો એ જ છે. એમાં પણ તમને વિરોધ નથી કે જે છે છે જ એમ. એટલે કે જે નિત્ય છે એ નિત્ય એ નિત્ય છે, અનિત્ય છે. પણ એ એમ કીધું કે આ વ્યક્તિ છે એ માતા પણ છે ને પુત્રી પણ છે, તો વિરોધ થયો. એ વિરોધ નો વિરોધ નથી એમ. હા, એ વિરોધ નો વિરોધ નથી. વિરોધ નો વિરોધ નથી. એ અપેક્ષા ક્લિયર કરી દઈએ કે ભાઈ આ એની પત્ની છે ને છોકરી, ત્યાં પછી વિરોધ નથી. એ અપેક્ષા ક્લિયર કર્યા પછી ભલે વિરોધ હતો તો પણ પછી વિરોધ નથી. એટલે
અનેકાંત એટલે દરેક પડકારને ખુલ્લું કરવું એટલે અનેકાંત. બધા પડકારને ખુલ્લા કરવાના એનો એક જ વસ્તુમાં જે અનેક પડખાઓ છે એ અનેક પડખાઓનું હોવું, ખુલ્લા કરવા કઈ નહીં, કઈ કરવાની જરૂર નથી, હોવું એ અનેકાંત છે. અને પછી તમે એને કહો કે આ આમ છે ને આ આમ છે ને આ અપેક્ષા એ આમ છે ને, એ બધાનું નામ તો સ્યાદવાદ છે, અનેકાંત નહીં. સ્યાદ એટલે કથનચિત, વાદ એટલે કહેવું. કહેવાનું કામ તો સ્યાદવાદનું છે, અનેકાંતનું કામ તો હોવાનું છે. અનેકાંતને સમજી ગયો તો દ્રવ્ય સમજાઈ ગયું, વસ્તુ સમજાઈ ગઈ. સ્યાદવાદથી તો કથન થાય છે, કથન થાય. કથન શૈલી સ્યાદવાદમાં છે. વસ્તુ સ્વરૂપનું એ છે હોવાપણામાં. અનુભવ અનેકાંતમાં છે, સ્યાદમાં ખાલી કથન છે. અનુભવમાં પછી અનેકાંત પણ નથી, ત્યાં એકાંત જ છે. આમ નિશ્ચિત એકાંત છે ના, એટલે અનેકાંતને સમજે તો એકાંત. હા, અનેકાંતને સમજીને એકાંત એટલે દ્રવ્ય. એકાંત એટલા માટે કહું છું, નિત્યની વાત છે. પર્યાયનો પછી ત્યાં અનુભવ નથી, એટલા માટે ત્યાં પછી અનેકાંતનો અનુભવ નથી. અનેકાંતનો અનુભવ ક્યારે કહેવાય કે પર્યાયનો અને દ્રવ્યનો બેયનો અનુભવ થાય. નિત્ય અનિત્ય બંનેનો થાય, પણ ત્યાં નિત્યનો જ છે, અનિત્યનો નથી. એટલે દ્રષ્ટિ નથી, દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ છે. એટલા માટે એકાંતના લક્ષ્ય અનેકાંત છે. એટલે કૃપાળદેવ એ કીધું છે ને, સમ્યક અનેકાંત જે આ સમજવાનું છે એ પણ સમ્યક એકાંત સ્વરૂપી આત્માના લક્ષ્ય જ સમજવાનું છે. લક્ષ્ય તો જોઈએ તો જ બધા તમે ઘટિત કરી શકો. એ ઘટી જાય તો અને એને પળે પળે માપતો રહે કે પછી આ જે અત્યારે આ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે, આ લક્ષ્ય થી વિમુખ કરી રહ્યું છે કે લક્ષ્ય તરફ લઈ જઈ રહ્યું છે, એ પોતે એને ચકાસતો રહે. અત્યારે માનો આ સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ, સ્વાધ્યાય કરીને પરિણામ જેટલા નિર્મળ થાય છે, જેટલું જ્ઞાનનું પડખું ખુલે છે, જેટલી પરિણતિ નિર્મળ થાય છે, તો હવે એ થાય છે કે મલિન થાય છે એ માપતું રહેવું. અને જ્ઞાયકથી પોતે નજીક જઈ રહ્યો છે કે દૂર જઈ રહ્યો છે. જો આ સમયે આ ન કરે તો એ બીજા એની પાસે કયા વિકલ્પો હતા, અને એ વિકલ્પોના અંદર ગયો હોત તો ત્યાં એ કેવા પ્રકારે પાપ કરતા હોત કે તો એ રીતે પોતે જ્ઞાયકથી જો ત્યારે આત્મસાધના ને ધ્યાનની દશાના અંદર રહીને પોતે સ્થિર રહેવાનું હોત તો પછી આ મારા માટે પછી બાધક છે. આ બાધક છે. એના માટે એકવાર ચિંતન આવેલું ત્યારે લખેલું કે કમાવાની દ્રષ્ટિએ દુકાન સજાવવાની શરૂઆત કરી અને પછી દુકાન સજાવવામાં જ રહી ગયા. કમાણી ખરીદને એ લક્ષ્ય નીકળી ગયું, પછી કમાવાનું લક્ષ્ય નીકળી ગયું, સજાવવાનું લક્ષ્ય થઈ ગયું, જિંદગી પૂરી થઈ ગઈ. સાચી વાત છે. ખરેખર ધ્યાનથી શણગાર જ કરીએ છીએ. જ્ઞાન વધારી દીધો, પણ પછી છેલ્લો એક પોઈન્ટ જે આવે ધ્યાનનો, એ તો લીધું જ નહીં. એમાં ધ્યાન મૂકી જ નહીં. પછી નીકળી જાય છે આમાં, પછી એમાં જ ઉડી જઈએ છે, લક્ષ્ય ઉડી જાય છે. આ લક્ષ્ય આપણે શરૂઆત કરવી એ બોલાઈ જાય. વસ્તુમાં અનેકાંત સ્વરૂપ જે છે એ એક સમયમાં એક સાથે રહી શકે છે, પરસ્પર વિરોધી. કથનમાં એક સાથે આવી શકતું નથી. એટલે કે એક વ્યક્તિ એ માતા પણ છે અને પુત્રી પણ છે, અને એમ કીધું કે આ માતા છે અને આ પુત્રી છે. એનો ખુલાસો એ રીતે કર્યો, આ માતાની પુત્રી છે અને પુત્રીની માતા છે. તો એ વિરોધ થતો તો એ વિરોધ ટળી ગયો. પેલા ખાલી કોઈ કહેતું હતું કે આ માતા ને પુત્રી બે છે, તો એમ લખ્યું કે માતા ને પુત્રી બે કેવી રીતે હોય એક જ વ્યક્તિ. પણ એ કીધું કે માતાની પુત્રી છે ને પુત્રીની માતા છે, તો પછી એ વિરોધ નથી. જ્યારે એમ બોલીએ છીએ કે માતાની પુત્રી છે, ત્યારે એ વાત નથી બોલવામાં આવતી કે પુત્રીની માતા છે. અને જયારે એ વાત બોલીએ છીએ કે પુત્રીની માતા છે, ત્યારે એ વાત બોલવામાં નથી આવતી માતાની પુત્રી છે. એટલે જે કથન જે કરવાનું આવે છે એ એક સમયમાં એકનું જ થાય છે, બેનું નહીં. પણ હોવાપણું છે એ બંને એક સાથે જ છે. એને એટલે એ હોવાપણું, એ માતા પણ છે ને પુત્રી પણ છે, એવું હોવું એ અનેકાંત સ્વરૂપ એક જ સમયમાં હોય છે. અને સ્યાદવાદમાં ક્રમે ક્રમે આવે છે.
પછી આવા ક્રમે ક્રમે આવે એવું શું કામનું? કે કામનું એટલા માટે, કારણ કે ક્રમે ક્રમે પણ એનું જ આવે છે જે અનેકાંતમાં છે, પાછું બહારનું કે એનું નથી આવતું. એટલા માટે ત્યાદવાદ પણ અનેકાંતને સમજવા માટે તો એ જ ઉપયોગી છે. સીધું તો અનેકાંત નહીં સમજાય. આત્મામાં અનંત ગુણો છે, એક સમય જ છે, પણ કહેવા માટે તો સમય ભેદ છે, પછી સમય લાગશે. સમય લાગે. એટલે વસ્તુના હોવાપણાને ને વસ્તુનું કહેવું, આપણે અનેકાંતનો પાઠ થયો છે કે નથી થયો? એક આગળ પ્રશ્ન આવશે અનેકાંતની. અનેકાંતનું આખું પ્રકરણ જ આવશે. કાગડો કેવો છે? કાળો છે, લાલ છે, પીળો છે, કાબરચિત્રો છે. કાગડો અનેક પ્રકારના છે. હવે આ અનેક પ્રકારનો કાગડો, અનેક રંગનો કાગડો, એવું તો સાંભળ્યું જ નથી. એ જ સાંભળ્યું છે કાગડો કાળો છે. આ બધા વાક્ય અનેકાંત સ્વરૂપમાં સાચા માન્યા છે. કે અનેકાંતમાં આડેખડ ગમે તેને ગમે એમ કહી દેવું એનું નામ અનેકાંત થોડું છે, જે મન ફાવે એમ કહી દેવું. કે નહીં, મન ફાવે એમ નથી. અનેકાંત સ્વરૂપ સાચું છે, કારણ કે વસ્તુ સ્વરૂપમાં જ છે. કાગડો લાલ છે, કાગડો પીળો છે, કાગડો કાબરચિત્રો છે, કાગડો કાળો છે, બધી વાત સાચી છે. અપેક્ષા આવે, આ તો અનેકાંત સ્વરૂપ થયું. કારણ કે કાગડો જેને આપણે કહીએ છીએ, કાગડો ખાલી ઉપરની ચામડીનું નામ કાગડો નથી. એના લોહી, માંસ, પસ, પિત્ત, પીછા, અંદરમાં જે પણ બધું અંદર છે એ બધાના સમૂહનું નામ કાગડો છે. લોહીની અપેક્ષા એ લાલ છે. કાગડાને લાલ કહેવામાં વાંધો નથી, કેમ કે લોહીથી તો લાલ જ છે, ચામડીથી કાળો છે. એના પિત્તની અપેક્ષા એ પીળો છે, એના પીછાની અપેક્ષા એ કાબરચિત્રો છે. તો એ બધી રીતે આપણે જયારે એને જોઈએ છે, બધા વ્યૂ પોઈન્ટ છે, કારણ કે બધાના સમૂહનું નામ કાગડો છે, ત્યારે આ બધા વાક્ય સાચા લાગે છે. અપેક્ષા સમજ્યા વગર ખાલી આ બધા વાક્ય એક સાથે બોલવામાં આવે તો એમ લાગે કે અમને ઠેકાણે નથી અત્યારે. આ બધું શું બોલે છે? કાગડો આવો છે, કાગડો આવો છે, કાગડો આવો છે. અનેકાંતને સમજવા માટે ત્યાદવાદનું સ્વરૂપ સમજવું જરૂરી છે. આમાં અનેકાંતપણું એ રીતે આ ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યમાં એક પર્યાયનો વ્યય થાય ત્યાં નવી પર્યાય ઉત્પન્ન થાય, એ વિરોધીપણું છે, ગુણ છે, અવિરોધી છે. આવું વિરોધી અને અવિરોધી એવું વિરોધીપણું એક સાથે એક જ દ્રવ્યમાં રહે છે, હોય છે. એટલા માટે એ દ્રવ્યનું અનેકાંત સ્વરૂપ છે. આટલી વાત આમાં સમજવાની છે. પ્રશ્ન નંબર 182. કેવળી તથા છદ્મસ્તના ઉપયોગમાં શું ફરક હોય છે? કેવળી તથા છદ્મસ્તનો ઉપયોગ. અહીંયા જ્ઞાનોપયોગ અને દર્શનોપયોગની મુખ્યતાથી કથન છે. આપણો જે ઉપયોગ છે એ ઉપયોગ બે પ્રકારનો છે, જ્ઞાનોપયોગ અને દર્શનોપયોગ. જેમ કહે ને કે આત્માનો સ્વભાવ કેવો છે કે જાણવું અને દેખવું આત્માનો સ્વભાવ છે. તો જાણવું એ તો જ્ઞાનોપયોગ છે અને દેખવું એ દર્શનોપયોગ છે. મહાસત્તા અને અવાંતર સત્તા એ જે બે શબ્દ છે, અને એક છે સાદ્રશ્ય અસ્તિત્વ અને એક સ્વરૂપ અસ્તિત્વ. પ્રવચન સારમાં આ સાદ્રશ્ય અસ્તિત્વ અને સ્વરૂપ અસ્તિત્વની પણ ચર્ચા કરી છે. મહાસત્તા અને અવાંતર સત્તાનું પણ વર્ણન આવે છે.
કે જ્યારે પણ કોઈ પદાર્થ આપણા જ્ઞાનમાં જણાય છે, એ જે સમયે આપણા જ્ઞાનમાં જણાય છે એના આગલા સમયે એ પદાર્થનું દર્શન થાય છે. એટલે કે એનો સામાન્ય પ્રતિભાસ થાય છે. સામાન્ય પ્રતિભાસનું નામ દર્શન અને વિશેષ પ્રતિભાસનું નામ જ્ઞાન. દર્શનનો મતલબ શું? દર્શનનો મતલબ દેખવું, એટલે આંખેથી જે દેખવું એ નહીં, એનું નામ દેખવું છે જ નહીં. પાંચેય ઇન્દ્રિયોના માધ્યમથી દેખવું થાય છે અને મનના માધ્યમથી પણ દેખવું થાય છે. દેખવાનો અર્થ સામાન્ય પ્રતિભાસ જો લઈએ છીએ તો એ સમજાય છે કે આ બરાબર છે, પાંચેય ઇન્દ્રિયોથી દેખવું થાય. કેવી રીતે? ગરમ અત્યારે આંખ બંધ છે, ગરમ પાણીમાં હાથ લાગતા ત્યાં ગરમનું જ્ઞાન થયું કે આ ગરમ છે. તો જે સમયે ગરમનું જ્ઞાન થાય છે એના એક સમય પહેલા એ ગરમ છે એનું દર્શન થાય છે, સામાન્ય પ્રતિભાસ થાય છે. અને એ સામાન્ય પ્રતિભાસ નિયમ છે કે જેનું પણ જે પદાર્થનું આપણને જ્ઞાન થાય તે પદાર્થનું સામાન્ય પ્રતિભાસ એના આગલા સમયે થાય છે. એ સમયે એનો સામાન્ય પ્રતિભાસ થાય છે, ત્યાં ગરમ છે, પછી જ્ઞાન થાય છે. તો એ જે સામાન્ય પ્રતિભાસ થયો એ સામાન્ય પ્રતિભાસમાં આંખની જરૂર નથી પડી, તો એ સામાન્ય પ્રતિભાસને દર્શન કહેવાય. સામાન્ય પ્રતિભાસનું નામ જ દર્શન છે, જોવાનું નામ દર્શન નથી, આંખથી જોવાનું. એટલા માટે શાસ્ત્રમાં બે ભેદ બતાવ્યા છે દર્શનના. આપણી ભૂમિકાના અંદર ચક્ષુ દર્શન ને અચક્ષુ દર્શન, તમે જો નામ સાંભળ્યા હોય તો એવી રીતે દર્શન ગુણની પર્યાય અને શ્રદ્ધા ગુણ કેવળ આ ચાર દર્શન છે. એ ચક્ષુ દર્શન એટલે કે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના નિમિત્તથી જે જ્ઞાન થાય એના પેલા જે તમને સામાન્ય પ્રતિભાસ થાય એનું નામ છે ચક્ષુ દર્શન. અને ચક્ષુ ઇન્દ્રિય સિવાયની બાકીની ચાર ઇન્દ્રિય, જેમ પાંચ દ્રવ્ય પૂતગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ ને કાળ, એ પાંચ દ્રવ્યને એક શબ્દમાં આપણે કહેવું હોય તો અજીવ કહીએ છીએ. એવી જ રીતે ચક્ષુ સિવાયની બાકીની ચાર ઇન્દ્રિય અને મન ને એક શબ્દમાં કહેવું હોય તો એને કહેવાય અચક્ષુ. એટલે સ્પર્શનેન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, કર્ણેન્દ્રિય અને મન, આ પાંચેય, ચાર ઇન્દ્રિય અને એક મન, એ પાંચેયને એક શબ્દમાં અચક્ષુ કહેવાય છે. અને એ ચાર ઇન્દ્રિય અને મનના નિમિત્તે જે જ્ઞાન થાય એના આગલા સમયે જે સામાન્ય પ્રતિભાસ થાય એનું નામ અચક્ષુ દર્શન છે. એ પ્રતિભાસ આત્માની ચેતના છે. એ ચેતના નામનો જે આત્માનો ગુણ છે એની જ અહીંયા વાત છે, ચૈતન્ય ગુણ. એટલા માટે કારણ કે આવી રીતે આપણે ખંડ રૂપ થાય છે, આપણે ભેદ પડે છે કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણા જ્ઞાનમાં જણાય છે ત્યારે એ તરત જ જે સમયે આપણો ઉપયોગ એના તરફ જાય છે ત્યારે જ નથી જણાતી. એ પહેલા તો એનો સામાન્ય પ્રતિભાસ થાય છે ને પછી એ બીજા સમયે જણાય છે. પેલા દર્શન થાય છે પછી એનું જ્ઞાન થાય છે. કેવળી ભગવાનને એના સામાન્ય પ્રતિભાસ અને વિશેષ પ્રતિભાસ આ બંને એક સમયમાં થાય છે. આ અંતર બતાવવા માટે આ વાત કરી કે ત્યાં જેમ અત્યારે મને કોઈ પણ વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે એના પેલા દર્શન થાય, પછી જ્ઞાન થાય, પાછું દર્શન થાય, પાછું જ્ઞાન થાય, તો એવી રીતે જ્ઞાન દર્શનમાં આવી રીતે ક્રમે ભેદ પડે છે. કેવળી ભગવાનને દર્શન ને જ્ઞાનનો એવો ભેદ પડતો નથી, જ્ઞાન દર્શનનો એવો ભેદ પડતો નથી, અને એક સમયમાં જ થાય છે. દર્શન આત્માનો સ્વભાવ છે, જ્ઞાન આત્માનો સ્વભાવ છે, પણ દર્શન અને જ્ઞાનનું
એક સમયમાં ન થવું એ આત્માનો વિભાવ છે. પેલા દર્શન થાય ને પછી જ્ઞાન થાય એટલે સમય ભેદ પડ્યો ને. એક સમયમાં બેનું ન થવું એ આત્માનો વિભાવ થયો. એમના તો અનંત ગુણો એક સમય જ કામ કરતા હોય. હા, આ વાત સમજ્યા. જો ત્યાં પણ આપણે એમ કહીએ કે કેવળી ભગવાનને પેલા દેખવું થાય ને પછી જાણવું થાય, તો જયારે દેખવું થાય ત્યારે પછી કેવળ જ્ઞાન ક્યાં ગયું? એટલે તો કે જે જ્ઞાનની જે પૂર્ણતાનો અર્થ જ શું રહ્યો? કે પૂર્ણ જ્ઞાનનો અર્થ એ કે જે નિરંતર પૂર્ણ રૂપે વ્યક્ત છે. અને એમ કહીએ કે દર્શન જ્ઞાનના કાળે દર્શન નથી, તો પછી દર્શન ગુણની પૂર્ણ વ્યક્તતા ક્યાં થઈ? દર્શન પણ નબળું થયું એ ટાઈમે. એટલે આટલી આ સિદ્ધાંતને આ દ્રઢ રૂપે આ રીતે સમજવો કે કેવળ જ્યાં પૂર્ણ પર્યાય જે પ્રગટ થઈ ગયું હોય, પૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ થઈ ગયું હોય, એ પૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ થયા પછી આવા બે ભેદ રહેતા જ નથી. ત્યાં તો અનંતે અનંત ગુણોની શુદ્ધ પર્યાય, પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાય એક સમયમાં એક સાથે વ્યક્ત છે. એકદમ ક્લિયર થઈ જાય છે. પ્રતિ સમયે દરેક ગુણો વ્યક્ત હોય છે, તો એ દર્શન ને જ્ઞાન એક સાથે જ હોય છે. તેમ છતાંય કોઈ દર્શન એમ માને છે કે જ્ઞાન પેલા થાય, જ્ઞાન પછી થાય ને દર્શન પેલા થાય, ભગવાનને પણ. મને તમારા ખ્યાલથી કેવળ જ્ઞાન થવાના પહેલાના સમયની વાત છે. કેવળ જ્ઞાન પછી પછી એટલા માટે જ આ પ્રશ્ન બનાવ્યો છે કે ભાઈ ભગવાનને આ નથી. એ તો કેવળ જ્ઞાન પેલા તો બધાને જ એવું હોય. આ તો એટલા માટે કીધું કે છદ્મસ્ત અને કેવળી, આ જો બે શબ્દ વાપર્યા છે. કેવળ જ્ઞાન પેલા તો એ કેવળી છે જ નહીં. કેવળી એ કેવળી છે એ પણ આપણે કહીએ એ પણ બધો વ્યવહાર છે. તીર્થંકર કહીએ છીએ એ પણ બધો વ્યવહાર છે. એટલે બે પ્રકાર થાય, એક કેવલી ને એક છદ્મસ્ત. જ્ઞાનની દશામાં છદ્મસ્ત અને કેવળી. છદ્મસ્ત નો અર્થ તો એ જ છે કે આપણે પેલા વાત આવી છે ને કે જે કેવળ જ્ઞાન નથી એ બધા છદ્મસ્ત. પૂર્ણ જ્ઞાન નથી વિકસિત. નિગુતના જીવે છદ્મસ્ત જ કહેવાય. બે જ ભાગ છે, અલ્પજ્ઞ અને સર્વજ્ઞ. છદ્મસ્ત એટલે અલ્પજ્ઞ. છદ્મસ્ત એટલે અલ્પજ્ઞ. અલ્પજ્ઞમાં પછી ભેદ છે કે કોઈ આટલું હોય ને આટલું હોય. અલ્પજ્ઞમાં બધું આવી ગયું ને, બધું હોય 1% 99 વાળો 0.99 વાળો પણ અલ્પજ્ઞ બાકી છે. જોકે આવા હોતા નથી. આવી રીતે આ તો આપણે કાઉન્ટિંગ આ રીતે કરીએ છીએ. બાકી 99.99 વાળા હોતા જ નથી. એ હોય છે તો 0.0000 એવા જ હોય છે, અને પછી અથવા તો હોય છે તો પછી ડાયરેક્ટ 100 હોય છે. એમ વચ્ચે આટલા એની સામે તો 1 થી 99 ની વચ્ચે કઈ નથી થતું. બધા તો આખા 3 લોક ને ત્રણેય કાળનો ભૂતકાળ, વર્તમાન ને ભવિષ્ય એ 100% છે. તો એવું થોડું હોય કે માનો કે થોડું અડધું પણ ત્યારે જાણ્યું કેવાય, એને માનો કે 33% પણ ત્યારે જાણ્યું કેવાય. એની સામે તો 1% બી નથી. એમ કેવળ જ્ઞાનની સામે તો કઈ નથી. એવા પણ કોઈ 33% કેવી રીતે હોય શકે? એટલા માટે જ ને. એટલે કેવળ જ્ઞાનની બરાબરીમાં તો અત્યારે છદ્મસ જીવોને આપણે આમ કહીએ કે ભાઈ પેલા 10%, 20%, 30% જ્ઞાન ને પછી 100%. અરે 10-20% હોતું જ નથી. એ 0.00000 થી લઈને સીધું ડાયરેક્ટ પછી 100 થઈ જાય. પૂર્વ પણ 00 માં આવી જાય છે. હા, બધું 0.00 માં જ આવી જાય. પૂર્વ પણ આવી જાય, બધું એમાં જ આવી જાય છે. એટલી છલાંગ એક સાથે લાગી જાય. એક જ આટલી કમ્પ્લીટ એકદમ ઉઘાડ થઈ જાય. બોમ્બ વિસ્ફોટ જેમ થતો હશે ને. હા, વિસ્ફોટ થઈ ગયો ને ફટાક આમ વિસ્ફોટ જ છે. વિસ્ફોટ છે. જ્ઞાનાવરણી કર્મોનો વિસ્ફોટ થઈ જાય છે, પણ જે કર્મ રહેતા નથી.
છૂટા પડી જાય છે. એ કર્મ નષ્ટ થઈ જાય. કેટલું ઢાંકીને રાખે છે ખાલી એ ચાર ખાલી આઝાદી કર્મ બાકી છે પણ એ પણ કેટલું ઘર અરે એ જ્ઞાનાવળી ઘાતી કર્મ. જાતિ કર્મ એમાં સૂક્ષ્મ લોભ જ બાકી રાખે છે ખાલી બધાને ઢાંકી રાખવાનું કાર્ય. સૂક્ષ્મ લોભ છેલ્લે રહી. મોહ રે કે રાગ રે? અરે આ લોભ રે. રાગ એ લોભ એ રાગ જ છે. એ કષાયોનું વિભાજન કર્યું છે. સૂક્ષ્મ મોહ રે કે 12 સુધી કે લોભ રે? લોભ. મોહ તો જતો રહ્યો ને ચોથા ગુણસ્થાન. 12 સુધી રે. રાગ 10મા અંત સુધી. 10મા અંત સુધી રાગ રે. પછી વિતરાગ થાય. 12મી વિતરાગ થાય કે 12મે? તો પછી આ 10થી ડાયરેક્ટ 12 જાય છે ને. અચ્છા, એ પછી 11માં તો પડવાનું. એ તો પછી પતન થવાનું. ગુણસ્થાન છે એટલે તો પછી ત્યાં જવું જ ન જોઈએ 11મા ગુણસ્થાન. એ વિકલ્પ કરીને થોડા જાય છે. એટલે જ વિકલ્પ થી જો મળતું તો વિકલ્પ તો સીધો ભગવાન સીધું શીલાનો જ કરે. આ તો અહીંયાથી અહીંયા ડાકે છે એટલે ડાકે ના પગ પૂરો ના પડ્યો અહીં પડ્યો એટલે પાછા ત્યાં જ આવી જાય. એ વખતે તો ત્યાં પોતાના સ્વભાવનો જ અનુભવ છે. એક એવી પણ મિથ્યા માન્યતા છે જેને તમે યુક્તિ અને તર્કથી સમજો તો સમજી શકાય કે જયારે આત્માનું ધ્યાન કરે છે ત્યારે ધ્યાન કરતી વખતે એમ તમને કોઈ બતાવે કે તમે જો આમ કર્મની નિર્જરા થતી હોય, આમ કર્મ ધ્યાન કરતા કરતા અમને એવો અહેસાસ થાય છે આમ કર્મ ખરતા હોય આત્માથી રીતસરના, એવું લાગે. જ્ઞાનીને પણ કર્મ ખરતા અનુભવમાં નથી આવતા કે કર્મ સૂક્ષ્મ છે. જે કર્મ આત્મામાં જ્ઞાનાવરણી દર્શનાવરણી બધા કર્મ છે, મોહની, એ બધા કર્મો બંધાયેલા જે છે પૂતગલ કર્મો, એ તો બધા બહુ સૂક્ષ્મ છે. અને છદ્મસ્તના જ્ઞાનમાં એ સૂક્ષ્મ કર્મ જણાતા જ નથી. ભલે ગમે એ ગુણસ્થાનમાં હોય પણ તો એ કેવળ જ્ઞાન નથી એટલા માટે છદ્મસ્ત જ છે. છદ્મસ્ત છે એટલા માટે એને આ કર્મ જણાશે નહીં. કયા જ્ઞાનથી એને જાણ્યું કે આ કર્મ કર્યા? ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન છે ને ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાનથી તો જણાતા નથી. કેવળ જ્ઞાન તો છે નહીં, ક્ષાયી જ્ઞાન તો છે નહીં. એટલે આ ભ્રમમાં જીવ પડી જાય કે જો બસ આ કર્મ ખરે છે, કર્મ ખરે છે. એ કઈક શરીરની પૂતગલની જ કઈ ને કઈ પ્રકારની એવી સ્થિતિનો એને અનુભવ થતો હોય, શરીરની સ્થિતિનો. શરીરના અંદર અત્યારે લોહીનું એવી રીતે કઈ અથવા તો માંસ કે એ રીતે જે સ્થિતિ શરીરની અંદર એવી થતી હોય હલકું થઈ જાય છે સર. એટલે એને કદાચ એવો અહેસાસ, એવો આનંદ પોતે એ પ્રકારે અનુભવ જ કરે છે એટલે એને એવો અનુભવ થાય છે. બાકી શરીર એ સમયે તે હલકું તો કઈ થયું જ નથી. અંદરમાં શરીરમાં ખાઈ પીને જે બેઠા છે બધું જે શરીરમાં છે તો શરીરમાં છે જ, એની બહાર ક્યાંય ગયું નથી. પણ એને એ પ્રકારનો એવો અહેસાસ જ એ પ્રકારનો કરે છે, પ્રેક્ટિસ જ એ પ્રકારની કરે છે. સંબોધન જેવું થઈ ગયું. સંબોધન કે તમે હલકા થઈ ગયા હવે એકદમ હવામાં ઉડો છો, તો એ જે વિચાર કરે કે હું ઉડું છું, બાકી એ રીતે વિચારોમાં ઉડે છે. વિચારોમાં હું ત્યાં પહોંચી ગયો ને આ જોઉં છું તે જોઉં છું. ખરેખર એનું ધ્યાન ત્યારે આત્મામાં નથી, ત્યારે શરીરમાં છે. એ થઈ ગયું. અને નિર્જરા તો આત્મા તરફ દ્રષ્ટિ હોય તો થાય. આમ કર્મ ઉપર દ્રષ્ટિ ગઈ તો પછી આત્મા ઉપર દ્રષ્ટિ ક્યાં રહી? કે કર્મ ખરા એવું ખબર પડી તો ઉપયોગ તો એક સમયમાં એક જગ્યાએ જ રહી. ઉપયોગ આત્માનું ધ્યાન આત્માનું કરતા હતા કે કર્મનું કરતા હતા? અંતર્ગત સુધી ટકી ગયા, છૂટી ગયું. કર્મ તરફ ઉપયોગ ગયો ત્યાં જ ધ્યાન છૂટી ગયું. એટલે કર્મની નિર્જરા પણ જેને કર્મની નિર્જરા થાય છે એને અનુભવમાં આવતી નથી. અને જેને એવી અનુભવમાં આવતી હોય એને નિર્જરાનો આભાસ થઈ રહ્યો છે એને તો કઈ સમ્યક દર્શનની પ્રગતિ. તો એ જે મત માને છે તો એમને કેમ સમજાવું છે આવી એકદમ ખુલ્લું છે ને? આ તો અમે કારણ કે કર્મને સૂક્ષ્મ માન્યા નથી, કેવળ જ્ઞાનનો સ્વીકાર કર્યો નથી. છે બૌદ્ધ મતમાં જ છે.
આવું હતું. બૌદ્ધો તો ઓછા જ્ઞાની નહોતા ને, તો એ પણ તો અટકી ગયા. હા તો નહીં જે બળ્યા પડ્યા મત પડ્યા એ તો ઓછા જ્ઞાની થોડી હતા. કેટલા પડખા એને ક્લિયર હશે, આપણે તો કઈ નથી ક્લિયર, તો અટકી ગયા. કૃષ્ણ જેવા કૃષ્ણ અટકી એ સમ્યક દ્રષ્ટિ તો ના થાય ને, બોધે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવતો જ નહીં હશે ને. નહીં, સમ્યક દર્શન માટે તો હા, એ પહેલા તમને બધા જ નથી. સાચા દેવ ગુરુ ને ધર્મ શાસ્ત્ર આ બધી આ શ્રદ્ધા તો પહેલા જોઈએ. સ્વર્ગ પુણ્ય, પ્રબલ પુણ્ય, આમ કહી શકીએ પ્રબલ પુણ્ય. હજારો ની જે કરુણા દ્રષ્ટિ અમે દયા દ્રષ્ટિ રહીએ છીએ. આ લોકો જીસસ ક્રાઇસ્ટ ને ભગવાનના તરીકે માને એ પણ એક નોર્મલ વ્યક્તિ જ હતા, એને ભગવાનનો અવતાર માની લીધો કે ભગવાનનું રૂપ છે. પુણ્ય એટલું જબરદસ્ત હોય અને એ લોકો તો અત્યારે એમ જ કહે કે આ વિશ્વના અંદર આ ક્રિશ્ચિયન ધર્મ સાચો છે. એનું કારણ એ છે કારણ કે અત્યારે તમે મને બતાવો કે આજે કઈ તારીખ થઈ, કે આજે 24 તારીખ થઈ, માર્ચ મહિનો છે, 2011ની સાલ છે. તમે ફટાફટ બતાવી દેશો. પૂછે ગુજરાતી તારીખ કઈ છે, આજે ગુજરાતી કેલેન્ડરમાં કઈ તિથિ છે, એ ખબર નથી. એ તમે ગુજરાતી થઈને તમને તમારી તિથિ ખબર નથી. તમે માનો વીર સંવત અત્યારે કેટલાની ચાલી રહી છે એ ખબર નથી. જીસસ ક્રાઇસ્ટની તમને ખબર છે. તો આના ઉપરથી ખબર પડે કે તમે કયો ધર્મ સાચો, તો કે બસ જીસસ ક્રાઇસ્ટ ક્રિશ્ચિયન ધર્મ સાચો. કારણ કે કોઈને પોતાની નથી ખબર, પણ આની ખબર છે. કારણ કે એનો પ્રભાવ જ ભગવાનનો એવો હોય, સાચા ભગવાનનો પ્રભાવ એવો હોય કે એના અંદર વધી જાય. એવી રીતે કરીને ચર્ચમાં લેક્ચર આપે. અને આખા ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં બધે જ કે બધી જગ્યાએ પોતપોતાની બધાની, મુસ્લિમની પણ પોતાની તિથિ છે, હિન્દુની તિથિ છે, જૈનની તિથિ છે, બધાની પોતાની તિથિ છે, પણ બધાને નથી ખબર ને આ બધે આ જ તિથિ ચાલે છે. આ બધું વ્યવહાર એમને હિસાબે ચાલે છે, એટલે બધું એટલે શ્રદ્ધા થતી જાય છે, ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર શ્રદ્ધા થાય છે. આપણે સંસારમાં રહીએ છીએ અને સંસારના સ્વરૂપને કોઈ અસત્ય બતાવી દે તો એ પેલો ગાંડો સમજે કે જેનાથી ચાલો છો એને તમે અસત્ય બતાવો કે તમે મનુષ્ય નથી, મનુષ્ય છો વર્ગે નથી એવું બતાવે. એટલે બહુ સંખ્યાને તો સત્ય માની લેવું આ અજ્ઞાન જ છે. બધા સાચી તારીખ માને તો પછી સાચો, એ તો બહુ મોટું અજ્ઞાન છે, મોટું અજ્ઞાન છે. એટલે તમે સંસારમાં રહો છો અને માનતા નથી, હું નથી માનતો. હવે કોઈને કહીએ તો કે આ તમે આવી રીતે બધા લોકો પાડે છે ને આટલા બધા લોકો આમાં છે, એ બધા ખોટા, આટલા આચાર્ય છે, આટલા પેલા છે, એ એમને કઈ જાણી નહીં કે તમે જાણી લીધું. એ જ આવે આટલા બધા તો આમ કરે છે, આટલા બધા આમ કરે છે, તો આ ધર્મ તમે કહો છો એ ધર્મ બીજું. એટલે એમ કે ક્રિયા કરીને લોકો ધર્મ માનતા હોય, તમે આ નવો ધર્મ ક્યાંથી લઈ ખરેખર એ નવો ધર્મ કે ખરેખર આ જૂનો ધર્મ છે. મને છે ને વિનોદભાઈ એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે મને કે આ ક્રિયા કે આવી ક્યાંથી, કે પણ આ જો ક્રિયા બધી ધર્મ નથી તો ક્રિયાકાંડ આવ્યા ક્યાંથી? મેં કહ્યું ક્રિયાકાંડ આવ્યા ક્યાંથી એમ નહીં પૂછો, ભાવ અને ક્રિયા પેલા બે હતું, આ ભાવ ક્યાં જતા રહ્યા એમ પૂછો. ક્રિયા આવી નથી, ક્રિયા તો પેલા પણ હતી, એની જગ્યાએ જ નવી ક્યાં આવી છે. સરસ સાંભળવા મળે કે આપણે જે ક્રિયા કહીએ છીએ ક્રિયા નથી કરી, ક્રિયા વગરનો તો કોઈ હોય નથી. જે મનોયોગની જે ક્રિયાની વાત કરેલી એને કઈ ક્રિયામાં પડતી નથી. ધ્યાન પણ એક ક્રિયા છે, ક્રિયા તો બધા છે, શ્વાસ લેવો એ પણ ક્રિયા છે, જ્ઞાન પણ ક્રિયા છે, જાણવું ક્રિયા છે. અક્રિયા ક્યાં થઈ? ટુ નો એક વર્બ થઈ ગયો ને, વર્બ એટલે ક્રિયાપદ થઈ ગયું. ટુ નો આ ક્રિયાની વાત હતી, કઈ ક્રિયાની વાત. એટલા માટે છે ને મેં એક વાક્ય લખ્યું છે મહાવીરના વરસદરમાં કે સમ્યક દ્રષ્ટિના શ્રદ્ધાની ડિક્શનરીમાંથી એક જાણવું એ સિવાયના બધા ક્રિયાપદ નીકળી ગયા હોય. ક્રિયાપદ તો એટલે જાણવું પણ ક્રિયાપદ છે, પણ એ સિવાયના બાકી ક્રિયાપદ એટલે ખાવું, પીવું, ઉઠવું, બેસવું એવું માનતા નથી કે મેં ખાધું, મેં પીધું, હું ઉભો થયો, હું બેઠો, હું ચાલુ છું, હું બોલું છું, એમ નહીં.
એક જ ક્રિયાપદ રહી છે. મેં ખાધું એ જાણ્યું, બસ એ જાણ્યું, તો એ જાણ્યું, હું ચાલ્યું એ જાણ્યું, હું ચાલે એમ નહીં, આ શરીર ચાલી રહ્યું છે, શરીર ચાલ્યું એ જાણ્યું. હું તો પાછું એ જ છું જ નહીં, પોતાને તો જુદો જ જાણે છે. આ શરીરને બિલકુલ જુદું રાખે છે અને પોતે જુદા બેસીને એનો અભ્યાસ કરે છે. બસ દૂરથી એવો અભ્યાસ તમે જેમ હું આ શરીરને જોવાનો જેવો અભ્યાસ અત્યારે મને પાક્કો છે કે બસ આ પારકાને જોઉં છું, એવી રીતે આને પણ જોવા માટે એવો અભ્યાસ પારકાને જોઈ રહ્યો છે. અને એમ નહીં કે બહુ નજીક છે એવું પારકું, બહુ દૂરનું છે, બહુ દૂરનું છે એવું આ પારખું. એક બાજુ ચંદ્રમાને જોવે ને બીજી બાજુ આ શરીરને જોવે ને એમ લાગે બસ આ પણ એટલું જ પારખું, એટલું દૂરનું. પ્રદેશથી ન જોવે, પ્રદેશથી તો બંને એક પ્રદેશ પર છે, લક્ષણોથી જોવે તો બહુ પારખું લાગશે, કારણ કે એકનું ચેતન જ્ઞાન લક્ષણ છે ને એકનું જડ છે, એ રીતે પારખું લાગશે. એક શબ્દમાં ફરક થવાથી બધું, જ્ઞાનના ફરક થવાથી બધું એકદમ જુદું થઈ જાય, વિરોધી થઈ જાય છે. એ જ વસ્તુનું લોજિક આપીને તો કન્વિન્સ કરી નાખવા એ જુદી વસ્તુ છે. આજે વર્લ્ડ વાઇડ લોકો એટલા તર્ક આપીને તર્ક આપે, સાથે પછી પૈસા આપી દે, એના કારણે લોકોને કન્વર્ટ કરી નાખે પોતાના ધર્મના. માણસનું તો પેલા એ 2 ટાઈમની રોટલી ખાવા પીવાનું મળતું હોય, સારી રીતે ઘર મળતું હોય, બધું મળતું હોય, પછી એ શું કામ એ બધું છોડે? તો એના માટે તો એમ કે ભગવાન જીવતા જાગતા ભગવાન આયા, બસ પ્રસન્ન થઈ ગયા છે, બસ મારા માટે તો આ જ સાચા ભગવાન છે. કારણ કે એને વસ્તુ એ જે જોતી છે એ વસ્તુ એને મળી, એ વસ્તુ જેના થકી મળી એ જેનો ભગવાન. અને અહીંયા તો કહે છે કે એ વસ્તુને તો મારે છોડી દેવાની છે જે તમે મને આપવા માંગો છો. તો મારા માટે તો ભગવાન ની મને તો ખાડામાં નાખવા વાળા છો, કારણ કે મને પરિગ્રહ આપ્યો. બ્રહ્મકુમારી વાળા માને છે કે જેનો માણસનો એ માણસ જ હોય, બીજ જે છે આંબાનું બીજ આંબો જ હોય, આમાં કઈ લીમડો ના ઉગે કે પેલું બીજું ના ઉગે, એટલે કે આ માણસ માણસમાં જાય, પુત્રમાં જાય, નાતી હાથીમાં જ જાય, નીગો જાય નીકળમાં જ જાય, જીવી બાજુ ત્યાંથી. એવો અમને બધું એ બરાબર છે કે મનુષ્યમાંથી મનુષ્યની જન્મ થાય, એ પણ મનુષ્યનો જન્મ થાય, શરીરનો હોય તો પુત્રમાંથી પુત્રનો જન્મ થાય, પણ એ આત્મા પછી કૂતરો બને ને બિલાડી બને. બધે અજ્ઞાન છે, અજ્ઞાન જ અટકાઈ જાય, ક્યાં ક્યાં અટકે છે. એ જ કહું છું ને, એક ખાલી શબ્દમાં ફરક કરે એટલે બધું આ પડકું જ જુદું થઈ જાય, એકદમ એનું જુદું જ થઈ જાય છે. અજ્ઞાનતાના કારણે જ આ બધી ખોટી માન્યતાઓ ફેલાય છે. જ્ઞાનીઓએ ક્યારે પણ, એટલે ભગવાને તો આવી રીતે આવા ભેદભાવ ને આ બધું કઈ હતું ત્યાં તો પોતે જે રીતે આચરણ પાડ્યું ને જીવનના અંદર પોતે પોતાના સાધના માર્ગ પર ચાલ્યા. પૂછ્યું ભગવાન આવે છે, ક્વેશ્ચન આન્સર આવે છે કે સંસાર દુઃખમય છે, નથી અજ્ઞાન. દુઃખ જે ચીજ તો બધું ઓછી નથી, અજ્ઞાન જ હોય, એ દુઃખ છે, એ દુઃખ ને સુખ ને તોડે. જયારે આ દ્રષ્ટિ આવે ને ત્યારે પછી કેમ પેલો આમ કરે છે ને આમ કેમ થાય છે, બધું અજ્ઞાનમાં થાય છે, અજ્ઞાનમાં થાય છે. જ્ઞાન થયા પછી ભૂલ નથી થતી, જ્ઞાન થયા પછી રાગ નથી થતી, કેવળ જ્ઞાન થયા પછી તો કઈ નથી થતું, પૂર્ણ વિતરાગ થયા. બધી પર્યાયો એક સાથે જણાતી હોય ને એટલે પછી કે આને આમ કેમ કર્યું, ભૂતકાળની એની જાણે છે કે એના ઉદય પણ જાણે છે ને ભવિષ્યમાં એના ફળ ભોગવવાના જે પણ જાણે છે, પર્યાય એક સાથે ઝલકે છે, એટલે અમને કઈ થતું જ નથી. આપણને લાગે છે કે આને આમ કેમ ના સમજાય, મને આ સમજાય પેલા કેમ ના સમજાય. તું કહ્યું ને કે આટલું સહેલું છે એ ખાલી મિનિટમાં સમજાઈ જાય છે ને એમને કેમ ના સમજાય. મહાપંડિત છે, મહાજ્ઞાની છે, તત્વચિંતક હશે, ક્યાં કટકી જાય છે, ક્યાં કટકી જાય છે કઈક વસ્તુ. એમને જ્ઞાન કર્મનો ઉદય છે, એ કર્મના ઉદયથી એ પડકું એને કોઈ ગમે તેટલું સમજો ના સમજે. એના પણ કેટલા ભેદ છે.
એને કોઈ કે ખેડૂત જ્ઞાની કે અજ્ઞાની, વકીલની દ્રષ્ટિએ કે અજ્ઞાની, તો ખેડૂતની દ્રષ્ટિએ અજ્ઞાની. એટલે કે તું જ્ઞાની બધા જ છે, બધા જ્ઞાની છે. જ્ઞાની છે, અક્ષરના અનંતમાં ભાગનું જ્ઞાન છે. જો જ્ઞાન ન હોય એની અંદર તો એ આહારને ગ્રહણ કેમ કરે? પૂતગલ જ થઈ જાય. પોતાનું જીવન કેવી રીતે જીવવું એટલું તો જ્ઞાન છે જ ને. જીવવું કેવી રીતે જ્ઞાન છે એ તો છે જ. પોતાને સુખ કેવી રીતે પ્રકટ થાય એ એવું જ્ઞાન છે, એટલું તો છે. સૂક્ષ્મ ભાગેલું છે. એવી રીતે મહાજ્ઞાની ને પણ થોડા અંશે તો અજ્ઞાન રહેલું જ છે, એટલે આ વાત સમજાતી. એટલે એને અપેક્ષા ભાવ રહી જાય છે કે આ કેમ નથી સમજતા, આ કેમ નથી સમજતા, આમ કેમ થાય છે. જેવી જેવી હોનહાર બસ જોઈએ ને આપણે બુદ્ધિ ને જોઈએ, સાત નાયોના જે પંડિતોને જોઈએ ત્યારે અમે લાગે કઈ તો જ્ઞાન રહી ગયું એટલે આ ચીજ સંપૂર્ણ ન સમજાય. શક્તિને નજદીક આવીને એમ પાછા વળી ગયા, એકદમ બીજી જગ્યાએ આડે રસ્તે ફૂલી ગયા. 100% તો ન સમજાય ને, કેવડી ન થયા એટલે કઈ દોષ રહી ગયો, એટલે એક મત આખો પડી ગયો અલગ, એક પોઈન્ટ ન સમજાય. તમે કહીએ ગૌતમ સ્વામી ને કર્મની થોડી ન સમજાય ને એટલે અધૂરા રહી ગયા, સમજાય તો પૂર્ણ થઈ ગયું. પણ સાથે એ પોતાના આત્માના સ્વરૂપને જે સમજતો હતો ને એક બળ હતું નહીં. એક છે કે બધું તમે 12 અંગનું ન જાણતા હો અને આત્માનું જાણ્યું તો એના બળે તમે ભલે 12 અંગનું નહીં જાણી શકો, પણ તમે 3 લોકને જાણવાનું સામર્થ્ય ધરાવો છો. થોડા કાળમાં 3 લોકને જાણતા હશો. 12 અંગને ન જાણતા હો, 3 લોકને જાણો ત્યાર પછી 12 અંગ આવી જશે અંદર. પણ તમે આત્માને જાણતા હો તો એના બળ ઉપર પછી કેવળ જ્ઞાન પણ થાય છે. અને અનંત પદાર્થ છે, એ અનંત પદાર્થમાં તો એક પોતાને જ જાણે છે. અનંતમાંથી એકને જાણવું તો અનંતમાં ભાગના પદાર્થને જાણ્યું, આખા જગતમાંથી તો જ્ઞાની જેને એકને જાણ્યું એને સર્વને જાણ્યું. અનંતમાં ભાગના પદાર્થને જાણે છે અને આખા જગતને જાણી લે છે, અનંતને જાણી લે છે. એટલે કેટલું અંશરૂપ આમ જ્ઞાન થઈ ગયું. એના આપણે આમ જોઈએ તો અનંત પદાર્થોના અનંત ગુણ ને અનંત પર્યાયની બરાબરીમાં અત્યારે જે અમુક પદાર્થોનું જ્ઞાન, મોટી પરાધીનતા, ઇન્દ્રિયની સામે આવે એવા પદાર્થોનું જ્ઞાન, એ જ્ઞાનનો સ્વભાવ જ્ઞાનમાં એવું નથી કે આ આંખની સામે આવે એને એના રંગને જ જાણે. અરે અહીંયા કયો રંગ છે ને કયા રંગની વસ્તુ છે એ જાણવું આત્માનો સ્વભાવ છે. તો અત્યારની આ કેવી પરાધીનતા છે કે અત્યારે આમ જોઉં ત્યારે આ બાજુનું ન દેખાય ને આમ જોઉં ત્યારે આ બાજુનું ન દેખાય. તો આ જ જ્ઞાનની પરાધીનતા છે. અને સ્વભાવ તો એવો છે કે અત્યારે બેઠા બેઠા પણ આખા જગતની બધી વસ્તુને જાણવાનો સ્વભાવ છે પાછો. તો વ્યક્તતા એ પર્સન્ટેજમાં 1% 2% ન આવે. હવે એમાં પણ હવે આટલો અંશ ખાસ એ જોવાનું છે કે અનંત પદાર્થો છે ને એને અનંત જાણવા વાળું અનંત જ્ઞાન, એમાંથી આ અંશરૂપ જ્ઞાન છે. એ અંશ જ્ઞાન દેખાય છે કે બસ મારે અંશરૂપ જ્ઞાન છે, અંશરૂપ જ્ઞાન છે. એની આગળનો એ વિચાર નથી ચાલતો કે અંશરૂપ જ્ઞાનમાં પણ એવી શક્તિ પડેલી છે કે જે અનંત જ્ઞાન સુધી પહોંચાડે. એવી અજ્ઞાનીને એવો વિચાર આવે છે કે એક સફરજનમાં કેટલા બીજ છે, પણ એ વિચાર નથી આવતો કે એક બીજમાં કેટલા સફરજન છે. આ બીજ જ છે, એક પ્રકારનો આ જ્ઞાનનો અંશ છે. એના અંદર અનંત જ્ઞાનને પ્રગટ કરવાની શક્તિ છે. એવું એક વાક્ય મેં વાંચ્યું હતું, એક ઝાડમાં લાખો દિવાસળી થઈ શકે એટલું, એક લાકડામાં, ઝાડના લાકડામાંથી લાખો દિવાસળી થઈ શકે છે એવી શક્તિ છે. એ એક દિવાસળીમાં એવી શક્તિ છે કે આવા લાખો ઝાડ વાળા જંગલને બાળી શકે. એવી શક્તિ એક દિવાસળીમાં. એકાંત થી જયારે આપણે શક્તિનો વિચાર કરીએ છીએ ને ત્યારે નિરાશા આવી જાય છે. અરે અનંત જ્ઞાનની શક્તિ, અને અત્યારે તો આ અંશ પોઈન્ટ એ કરીને જે 0.00000 માં
અનંત ઝીરો લાગી જાય અને પછી ક્યાંક આગળ એકડો લાગે, કારણ કે અનંતમાં ભાગનું કીધું તો પછી અનંત ઝીરો લાગે ને, ત્યાંનું લેવલ જ નથી આવતું. શ્રદ્ધા છે ને કે ભલે અત્યારે 1% જે છે ઘણું બસ એના બળ ઉપર ઘણું થતું એના બળ એટલે પર્યાયને એટલા એના બળ ઉપર એ અનંતની મહિમા આવે. બસ ખાલી આ ઘણું એમ નહીં કે આ જો આવું છે તો અનંત કેવું હશે એવી મહિમા. સ્વભાવથી એને જયારે જાણ્યું કે આ જ્ઞાને પણ જે આ 0.0000 વાળું જ્ઞાન પણ શું કરે છે કે જાણે છે બસ, અને કેવળ જ્ઞાન શું કરે છે કે જાણે છે. કામ તો બે એક જ કરે, જાણવાનું. આના બળ ઉપર એ પોતે કેવળ જ્ઞાન પામે છે, કારણ કે એને સામાન્ય જ્ઞાનને જોયું, બસ કોઈ ભેદ નહીં કર્યો. નિગોદના જીવ પણ જાણનાર છે, એ કોને જાણનાર છે ને કેટલાને જાણનાર છે એમ નહીં, જાણનાર છે બસ. એ નથી જોવાનું કે કેટલાને જાણ્યું છે, તે તો બસ જાણ્યું એ એટલું જ દેખાય, બસ જાણ્યું. હોટલમાં ગયા અને ત્યાં મને પ્લેટ ઉપાડીને તમે મને 5 રોટલી ખાધી તો પેલા મેં પ્લેટ ના ચૂકવવાના એટલા જ પૈસા છે, 10 ખાધી તો એટલા ચૂકવવાના છે, તમે ઉપાડ્યા પછી તમે ખાલી કઈ ના ખાધું તો ચૂકવવાના છે, ઓર્ડર આપે એટલા ચૂકવવાના. એ નથી જોવાનું કેટલું એમ, બસ છે ગણતરીમાં આવી ગયું કે આ નિગોદ નો જીવ પણ જાણનાર છે, કેટલાને જાણે છે નહીં જોવાનું, કેવળી પણ જાણનાર છે, ત્યાં સામાન્ય જ્ઞાનને જોવાનું. ત્યારે એ કેવળી અને નિગોદ વચ્ચેનો વિરોધ પણ ટળી જાય છે પણ સિદ્ધ થાય છે, પણ સિદ્ધ થાય છે. થવામાંથી હોવાપણા ઉપર આવવાનું છે, કેમ કે થવાનું નામ પર્યાય છે અને હોવાનું નામ દ્રવ્ય છે. જે થવું 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 એ બધું પર્યાય છે. એ ભવિષ્ય થઈ ગયું. થવું એટલે પર્યાય, ત્રણેય કાળની પર્યાય. થવું બીકમ માંથી બી માં આવવાનું છે. થવું 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 હું થવા વાળું, જો સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય છે એ થવા વાળી વાત આવી, કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે એ થવાની વાત આવી, આત્માનો અનુભવ થાય છે એ થવાની વાત આવી. આ બધું જે થાય છે એ જેવા પણ જે પણ વાક્યમાં થાય વાળી વાત આવે છે એનો મતલબ એ હું નથી, કારણ કે થાય છે એનો મતલબ કે પેલા નતું અને થાય છે, બહારથી આવી ગયું, પર્યાયમાં આવ્યું છે. હા એટલે કે બહારથી આવી ગયું છે, એટલે કે અંદર એ છે, એ પ્રગટ જ છે, પ્રગટ થતું નથી ક્યારેય. પાછું થવાનું નામ પાછું પર્યાય. એટલે હું પ્રગટ થવા વાળો છું જ નહીં, પ્રગટ જ છું, હોવા વાળો છું. હું પ્રગટ છું, થવાનું નથી. સમ્યક દર્શન પ્રગટ થશે, પર્યાય પ્રગટ થશે, પર્યાય પ્રગટ થશે, પણ દ્રવ્ય તો છે જ. દ્રવ્યનું નામ હોવું એ સત્તા સ્વરૂપ. સત્તા સ્વરૂપ હું છું એ સત્તા સ્વરૂપ, આત્મા છે, મારી આત્મા છે એ સત્તા સ્વરૂપ. એટલે કીધું આના ઉપર ધ્યાન નહીં આપવાનું. આટલા વાગે આમ થયું, આટલા વાગે આમ થશે, આટલા વાગે આમ થયું હતું, આ થઈ રહ્યું છે, આમ છે, એ બધું થઈ રહ્યું છે જે છે એ બધું હું નથી. આ ભેદ જ્ઞાનમાં કામ આવે. આ ભેદ જ્ઞાન આ રીતે જ કે જે વસ્તુ આપણે આ થઈ રહી છે બસ એ હું નથી. હું નથી તો પછી મારે એના વિકલ્પ શા માટે કરવા? એ હું નથી. એમાં એવું વિચારવું હા એ જ વિચાર, એ જ ચિંતન કરવાનું કે તમારે અંતરમાં પોતાની જાતને પૂછવું, બોલ તારે શું થવું છે, તારે શું થવું છે જીવનમાં, તારે શું થવું છે? ડોક્ટર થવું છે, એન્જિનિયર થવું છે, કરોડપતિ થવું છે, સ્વર્ગનો દેવ થવું છે? નહીં, મારે ભગવાન થવું છે.
ખોટું, મારે ભગવાને થવું નથી, હું ભગવાન છું. કારણ કે ભગવાન થવું પર્યાય છે, પર્યાય છે એવું નથી. એટલે ભગવાન થવા સુધીની પણ જે વાત છે ત્યાંથી પણ છૂટો પડીને હોવા ઉપર આવે. હું થવા વાળો પરમાત્મા નથી, હું હોવા વાળો પરમાત્મા છું. થવા વાળો પરમાત્મા એ પર્યાય છે, અને હોવા વાળો પરમાત્મા જયારે જોઉં છું ત્યારે પછી હું પોતે ભગવાન જ છું. ત્યારે પછી મહાવીર ભગવાનમાં મારામાં ભેદ નથી રહેતો. અંદરમાં તો નિશ્ચિત પ્રકટ કરવું, અંતરમાં તો આ જ પ્રકારનું ચિંતન જ આવા પ્રકારનું દ્રઢ કરવાનું. ખરેખર જો તમને ટાઈમ મળ્યો હોય ને તમારે તત્વનું ચિંતન કરવું હોય તો નરક 7 છે, અરે ત્યાં કેવા દુઃખ ભોગવવાના છે, એ ચિંતન કરવા કરતા પહેલું ચિંતન આ જ્ઞાયકની વાત. તમે આજ સુધી જેટલો અભ્યાસ કર્યો છે ને એ બધા અભ્યાસમાં તમને એ જ ચિંતન કરાયું છે કે અરે આ જીવોને દુઃખી કરીને કેટલા, અરે નરકમાં દુઃખ ભોગવવા પડશે, પાપ ભોગવવા પડશે, કેટલાક, એ જ બધું સાંભળ્યું છે આજ સુધી. ન્યાયક નામનો શબ્દ ને શુદ્ધાત્મા છું ને એની અનુભૂતિ એ વાત ક્યાંય સાંભળી નથી. બસ પાપથી બચો, પાપથી બચો, પાપથી બચો. પણ આ ન્યાયકનું ચિંતન અંદરમાં નિરંતર આવા રૂપે ચાલુ રાખો ને એનો અભ્યાસ કરો, સંસ્કાર એવા દ્રઢ કરો. સંસ્કાર કરેલા હશે, બીજ રોપેલું હશે તો ક્યારેક એ આવશે. પછી ખ્યાલ જ નહીં આવે કે મારે શા માટે જવું પડે. અને થોડું ક્લિયર કરશે, અને થોડું ક્લિયર, અને થોડું ડિફ્લેન, એટલે બરાબર છે. એક તો ખરેખર હવે તમને એક વાત કહું કે કશાયોની મંદતાનો કાળ બહુ ઓછો હોય છે. આ કાળમાં આ ભૂમિ પર આપણા જેવા જીવો માટે મંદ કશાયમાં રહેવું, મંદ કશાયનો ઉદય, કશાયનો મંદ ઉદય હોવો બહુ ઓછું હોય છે. ક્યારેક તમે પોતે પ્રેક્ટિકલમાં વિચાર કર્યો 24 કલાકમાંથી કેટલા સમય માટે, અથવા કેટલા દિવસે કેટલા સમય માટે, અથવા મહિને વર્ષે કેટલા સમય માટે તમને તત્વનો વિચાર આવે છે, ધર્મનો વિચાર આવે છે. હવે જે વિચાર એ બહુ દુર્લભ કીધો છે, એ વિચારના કાળે પાછો તમે માનો કે આવા જ વિચારોમાં ઉતરી જાઓ તો પછી ન્યાયકનો વિચાર ક્યારે કરશો? એટલે તમારી પાસે બહુ ઓછો ટાઈમ છે, માંડ આવા વિકલ્પ આવ્યા છે ધર્મના વિચારના. તો એ સમયે તમે એવો જ વિચાર કરો જે સંસ્કાર દ્રઢ કરાવવા વાળો છે આ આત્માના. કારણ કે એ આવા વિચારો તો બીજી ગતિઓમાં પણ આવી જશે. કરુણા અને કોમળ અને વાત્સલ્યના એ બધા જે ભાવ છે એ તો સાધારણ વ્યક્તિને પણ આવી જાય છે. મુસ્લિમ પરિવારમાં જન્મેલાને પણ ખબર છે કે ભાઈ ભૂખ્યાને ખાવાનું આપવું જોઈએ. દયા દાનના તો બધી એ સંસ્કાર દ્રઢ નથી કરવાના. અને આ તમે જયારે વિચાર કરો છો ને ત્યારે તમારા સંસ્કાર એવા દ્રઢ કરી રહ્યા છો. તમને ખાલી એ સમયે જ નુકસાન છે એમ નહીં, એ સમયે તમારો સંસ્કાર એવો દ્રઢ થઈ રહ્યો છે, તમે એને એટલું વર્ચસ્વ, એટલું મહત્વ આપી દીધું કે ભવિષ્યમાં તમને આવા વિકલ્પો જ આવશે. કારણ કે તમે એમાં એ ઉપાધિ બુદ્ધિ સ્થાપી દીધી કે આ જીવોની હું રક્ષા ન કરું તો આવા ભાવ તો આવવા જ જોઈએ, આવવા જ જોઈએ. આ ભાવ અને કોઈ ન કરે તો મને તો આવવા જ જોઈએ. મને એ પણ વિચાર નથી, મને તો આ ભાવ આવવા જોઈએ. એ જોઈએ શબ્દ એ જ તે ઉપાધિ બુદ્ધિ બતાવે છે. જોઈએ. કાનજી સ્વામીએ ક્યારેય પણ પોતાના પ્રવચનમાં એમ નતું કીધું દયા, ભક્તિ, વ્રત, તપ, પૂજા આ બધા ભાવ આવવા જોઈએ એમ નથી કીધું. જ્ઞાનીઓને દયા, દાન, ભક્તિ, વ્રત, તપ, પૂજાના ભાવ આવ્યા વિના રહેતા નથી. એનો સ્વભાવ છે. આવા વિના રહેતા નથી એનો મતલબ એ કે ખરેખર આ જે છે આવ્યા વિના રહેતા નથી, નબળાઈ થઈ ગઈ. એટલે કે એ ન આવવા જોઈએ, એ નબળાઈ થઈ ગઈ, નબળાઈ થઈ ગઈ. આવ્યા વિના રહેતા નથી, આવ્યા વિના રહેતા નથી. હું ધ્યાન રાખતો નથી, દરવાજો ખુલ્લો મૂકી દઉં છું એટલા માટે ચોર આવવા જ જોઈએ એમ નહીં. ચોર આવ્યા વિના રહેતા નથી, ખરેખર તો ન આવવા જોઈએ, મારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એમાં ઉપાદેય બુદ્ધિ નહીં, આવવા જોઈએ એટલે કે ચોર આવવો જોઈએ મારા ઘરમાં. આ કર્મનો આશ્રવ મારા ઘરમાં આવવો જોઈએ. પુણ્યનો ભાવ આવવાનો મતલબ એ કે કર્મનો આશ્રવ આવવો જોઈએ. કાળો નાગ મારી સામે આવવો જોઈએ, એવો જે ભાવ છે એવો જ આશ્રમનો ભાવ છે. આશ્રમને કાળો નાગ કીધો છે.
કર્મ આવતો હોય, આશ્રવ કર્મનો આત્મા તરફ આવતો હોય, કાળો નાગ સામે ફેણ માંડતો આવતો હોય, જે આપણને એમ લાગે, જે ભય લાગે એવો ભય આનામાં નથી લાગતો કે આ પુણ્યનો આશ્રવ આવી રહ્યો છે, ત્યાં લાગો છે, આ કાળો નાગ છે. એટલે ચિંતન કરવા માટેનો આ વિકલ્પ પણ જયારે આવે છે ને, વિકલ્પો બહુ દુર્લભ હોય છે, એટલા સહેલાઈથી નથી આવતા. ક્યારેક ક્યારેક કોઈ તત્વના સંસ્કાર એવા નિમિત્તોમાં ગયા અને એ પ્રકારના ચિંતન ચાલ્યા, બસ તો એક જ વિચાર હવે કરજો. જયારે ચિંતન કરવું છે તો બીજા કોઈ વિચાર નહીં કરતા, એ કઈ શ્રદ્ધાના બળ ઉપર પાછું, ત્યારે તમને એનું રિઝલ્ટ ન મળતું હોય પણ તોય શ્રદ્ધાના બળે. જ્ઞાનીનો આ ઉપદેશ છે એટલા માટે આ કરવાનું છે. રિઝલ્ટ મળશે જ, તે રિઝલ્ટ નું કામ કરશે, પણ અત્યારે સંસ્કાર આના દ્રઢ થઈ રહ્યા છે. કારણ કે પેલામાં શુભાવના સંસ્કાર એ સંસ્કાર દ્રઢ નથી કરવાના, એ તો તમને આવશે, એ નેચરલ આવશે. એ શુભાવ તમારે કરવાના નથી. તમે એક આગ્રહ રાખી દીધો છે કે શુભાવ એટલે બીજા દયા, દાન, ભક્તિ, વ્રત, તપના ભાવ એ શુભાવ. બસ આ છે શુભાવ નહીં. હું જ્ઞાયક છું, હું જ્ઞાયક છું, હું જ્ઞાયક છું, હું જ્ઞાયક છું, આ છે બસ. હું માત્ર જાણનાર છું. આ શુભ ભાવ છે, કારણ કે તમે આત્મામાં લીન થોડો થઈ ગયા છો, શુદ્ધ ભાવ થોડો પ્રગટ્યો છે. આ લાગતું નથી, આ શુભ ભાવ લાગતો નથી. પેલું દયાદાન વાળો શુભ ભાવ લાગે છે. હું જ્ઞાયક છું, જ્ઞાયક છું, જ્ઞાયક છું. જેને શુભ ભાવનો પણ રસ હોય તો એને કહી ભાઈ આ શુભ ભાવ જ છે, અને આનાથી ઊંચો બીજો શુભ ભાવ કોઈ નથી કે જે સીધો શુદ્ધ ભાવ સુધી લઈ જનારો હોય. એને તો પુણ્ય લાગતો જ નથી. એને તો બસ ખાલી બીજાનું કંઈક કરવું એ પુણ્ય લાગે છે. પોતાના સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું એ કરતા પણ જ આવી જાય. બીજાને કરવું પુણ્ય એટલે કરતા પણ. ત્યાં માનો કે 12 વાગે સમ્યક દર્શન થવાનું હોય તો 12 વાગ્યાના પહેલા અત્યારે 10 વાગ્યા છે તો એ 2 કલાક સુધી જે કઈ ચિંતન ચાલશે ને એટલી ચરમસીમાએ પહોંચેલું ચિંતન હશે તો પણ એ બધો શુભભાવ જ કેવા છે. તો એને શુભભાવ છે એના તરફ એનું લક્ષ્ય પણ જતું નથી પાછું, ત્યારે એને શુદ્ધની પ્રાપ્તિ થાય છે. આવા ઊંચા શુભભાવને પણ જેને છોડ્યો પાછો, એવું નહીં કે અરે કેટલું સરસ ચિંતન ચાલતું ના અનુભવ ક્યાં થઈ ગયો, શુભભાવ પણ ક્યાં જતો રહ્યો, એમ નહીં. એ શુભનો પણ જેને રસ છોડ્યો છે એને શુદ્ધ મળ્યું છે. કેવું શુભ કે જેનાથી ઊંચું બીજું કોઈ શુભ નથી, ન્યાયકના ચિંતન વાળો. ન્યાયકના ચિંતનનું નામ શુદ્ધ ભાવ થોડું છે, એનું નામ તો શુભ ભાવ છે. ભગવાનનું ચિંતન એ શુભ ભાવ લાગે છે, પોતાના ન્યાયકનું ચિંતન એ શુભ ભાવ લાગતું જ નથી. અવકાર કરવો શુભ લાગે છે, આ બધે સ્તુતિ કરવી શુભ લાગે, ભક્તિ કરવી શુભ લાગે છે. મને આ હું જ્ઞાયક છું, હું જ્ઞાયક છું, હું શુદ્ધ છું, હું પરમાત્મા જેવો છું, પરમાત્મા છું. પછી તમે તમારા ઘરમાં પ્રવેશ કરો ત્યારે તમે અજાણ્યા બનીને પ્રવેશ કરો, અભ્યાસ એ રીતે કરો. હું કોઈના ઘરમાં જઈ રહ્યો છું, આ ઘર મારું નથી. તમારી સામે તમારા છોકરા, પત્ની, પરિવાર આખું જે આવે બધાની સામે તમે એ રીતે જ વર્તન, અંદરમાં તમારું અંતરની વાત કરું છું, એવું જ તમારું હોવું જોઈએ કે આ કોઈ અજાણ્યા સામે હું છું, આ બધાને ઓળખતો જ નથી. ધુતારાની ટોળકી છે એવો દ્વેષ કરવાની જરૂર નથી, અને આ મારા બધા સગા વાલા સંબંધીઓ મારા હિત કરતા છે એ કરવાની જરૂર નથી. રાજપણ કરવાની અને ઓળખતો નથી. બસ આ કોઈ જીવોનો સમુદાય જેમ આ જગતમાં છે એમાં સામે છે. તો એના કારણે રાગ નથી થઈ જતો. નહીં તો આ બે જીવ અરે કેટલું સારું ધર્મનું કરે છે, કઈ નહીં. આ જીવોનો સમુદાય છે એમાં આ બે છે, એ બે એની જેવા જ છે, મારી બાઉન્ડ્રીની બહાર છે બસ. એટલે મારા ભાવને તો થોડો પણ પ્રભાવ ન પહોંચાડે, નહીં તો એમાં રાગ થઈ જાય છે. અને એ ખબર નથી પડતી, મીઠો ઝેર. આ બધા જે બીજા બધા આત્મા છે બધાએ મારું કોઈ હિત ન કર્યું, આ બે એ કર્યું. અને જેનામાં હજી હું વધારે હિત માનું છું કે ખરેખર આ બેના યોગમાં રહેવું છે, એમ કે સાધર્મી જીવોના યોગમાં રહેવું, પણ એમાં રાગ કરીને મેં પાછા બીજા બાંધ્યા છે અને એ પકડમાં નથી આવ્યા. એટલે એને પણ એવા જ અજાણ્યા જાણી લેવાના, એ પારકાની કેટેગરીમાં મૂકવાના અને બિલકુલ નિર્દયતાથી મૂકવાના. નિર્દયતા એટલા માટે કહું છું કે ત્યાં પછી એમ નહીં કે ના થોડા ટાઈમ પછી હવે કરીએ, અત્યારે તો આ જરૂર છે. જો અત્યારે તમને આ પુરુષાર્થ પડતો હોય તો અત્યારે જ પછી
એના માટે તો કૃષ્ણ ભગવાનનું જે દ્રષ્ટાંત છે એવું ફરક છે કમર્સ ને ધર્મેન્દ્રનું. બંને ઉપયોગ જ નથી ત્યાં. બંને પોતાના એક પાપના ઉદયથી આવે, એક પુણ્યના ઉદયથી આવે, તો ઉદયથી જ આવે છે ને. એમાં એકની ઉપર રાગ કેમ ને એકની ઉપર દ્વેષ કેમ, એના માટે બંને જીવ સરખા છે. બંને સરખા જ છે. પેલો કાર્ય કરી રહ્યો છે, એનું કાર્ય કરી રહ્યું છે, એનું કાર્ય કરી રહ્યું છે. એ પણ એના માટે કઈક શુભ કરેલું એટલે કાર્ય કરી રહ્યું છે, એના માટે અશુભ કરેલું એટલે કાર્ય કરી રહ્યું છે. એ પણ એને માન્યું છે એટલે, બાકી એકચ્યુઅલમાં કઈ નથી. એને માન્યું છે કે મારા માટે ઉપકાર કર્યો છે, સારું કર્યું છે, મને બચાવ્યો છે. તે લોકો મારું ખરાબ કર્યું છે. એમને તો કઈ કર્યું નહીં, એમની દ્રષ્ટિએ તો કઈ પાર્શનાથ ભગવાનની દ્રષ્ટિએ તો એમને કઈ કર્યું નહીં. એ તો એમનો જે હતું નોર્મલ વ્યવહાર હતો. કમઠ માને છે હું બુરું કરી રહ્યો છું, પદ્માવતી માને છે હું ભલું કરી રહ્યા છીએ, અને પાર્શનાથ ભગવાન એ માન્યતા નથી કે આ મારું ભલું બુરું કરી રહ્યા છે. ઉપયોગ જ ત્યાં નથી, શું કરી રહ્યા છે ઉપયોગ જ ત્યાં નથી. ઉપયોગ જ્ઞાનમાં હોય તો એ જ હોય છે કે એ ન હોય, હતો જ નહીં. કેમ નતો? કારણ કે નતો એટલા માટે તો અંતર્મુહૂર્તમાં કેવળ જ્ઞાન પામ્યા, નહીં તો કેવળ જ્ઞાન પામી કીધું ત્યારે તો. એટલે ઉપસર્ગનો કાળ જે હતો એ વખતે એ ઉપસર્ગ કીધો કે નહીં તો ઉપયોગ જે વખતે ગયો તો કન્ટિન્યુઅસ. એ તો ઉપસર્ગ આ રક્ષા કરવા માટે ન આવ્યા હોત ને તો પણ કેવળ જ્ઞાન તો પામવા ન જતા, કારણ કે ઉપયોગ તો સ્વભાવમાં જ હતો. એટલે 48 દિવસ પૂરો પેલામાં એક સમય પણ આમ હટકે નહીં, વચ્ચે નહીં. એ હટકે તો પાછું પાછું બ્રેક આવી તો પાછા નવા 48 મિનિટ જોઈશે. એવું જ એ તો લેવલે પહોંચેલા. ખાસ વાત તો એ છે કે એવી સ્થિરતા કન્ટિન્યુઅસ એની જ રહી હોય કે જેને આત્માના અંદર એવા કશાયો જ ન હોય ત્યારે જ એટલી સ્થિરતા રહેતી હોય. અત્યારે માનો કે એક વસ્તુનો વિકલ્પ આવ્યો, આ વસ્તુનો વિકલ્પ આવ્યો, હવે પછી નથી આવતો, પાછો એનો વિકલ્પ આવ્યો 5 મિનિટે, પાછો 2 મિનિટે વિકલ્પ આવ્યો, તો એ વસ્તુનો જે વિકલ્પ આવે છે એ જેના તીવ્ર રાગની નિશાની બતાવે છે અથવા તીવ્ર દ્વેષની નિશાની બતાવે છે. રાગ અને દ્વેષના ભાવ વગરના વિકલ્પો કેવી રીતે આવે? અને ત્યાં એવો રાગ અને દ્વેષનો ભાવ રહ્યો નહીં, એટલા માટે બહારના વિકલ્પો જ રહ્યા નહીં, ઉપયોગ બહાર જતો જ નથી. હવે દુનિયામાં ઘણી બધી વસ્તુ છે એનો વિકલ્પ નથી આવતો, કેમ કે આપણો આમાં છે રાગ દ્વેષ નથી. આ ઘર છે તો છે, આપણે જોઈએ છે, પણ આમાં કઈ વિચાર જ નથી આવતો, રોજે જોઈએ છે. એટલા માટે એ કીધું કે તમે તમારા ઘરમાં પ્રવેશ કરો ત્યારે એનો અભ્યાસ કરી જો, કારણ કે પછી એવી તમે 5 વર્ષ 10 વર્ષ પછીની સ્થિતિનો વિચાર કરીને આજે તમે ઘરમાં ઘૂસો કે 5 વર્ષ પછી જયારે બિલાડી બનીને આ ઘરમાં પ્રવેશ કરીશ ત્યારે પારકા સમજીને જ પ્રવેશ કરવાનો છે, અત્યારે તેનો રોલ કેમ ન કરી લો? અને ત્યાં તમને એ લાગશે પણ નહીં કે હું ઘરમાં જાઉં છું, તો તમને ભેદ જ નહીં ખબર પડે ઘરમાં છું કે કોઈના બીજાના ઘરમાં ગયો એવો ભાવે નહીં આવે કે બીજાનું પોતાનું હવે રહ્યું શું, પછી જે પોતાનું નથી પછી કોઈનું નથી. આ વિચાર પરિવારની ડેફિનેશન બદલી નાખી દે. ત્યાં તો પછી બિલકુલ હટી જ જાય છે ને એનાથી. સમૂહની એની અંદરમાં એક ભાવના એવી હોય ક્યારે આ બધાથી છૂટો પડું, ક્યારે છૂટો પડું, ક્યારે છૂટો પડું. જેવો છૂટો પડે તો પૂરો એનો લાભ લઈ લે. ઝંખના એની એ હોય છૂટો પડવાની, એ જાણતો હોય કે એની સાથે રહીને તો હું ફસાઈ જવાનો છું. ભલે નિમિત્ત કઈ કરતું નથી, પણ તેમ છતાંય અત્યારે મારી દશા એવી છે કે હું એ સાથે રહીને ફસાવાનો છું. તત્વની દ્રષ્ટિએ નિમિત્ત કઈ નથી કરતું, અજ્ઞાનતાની દ્રષ્ટિએ નિમિત્ત ઘણું કામ કરી જાય. અને અજ્ઞાન દશા છે, નિમિત્તાધીન દ્રષ્ટિ છે, એટલા માટે જ એને સદનિમિત્તોમાં રહેવાનું કીધું. કોઈ દ્રઢ નિર્ણય કરીને નહીં રાખો ભૌતિક પદાર્થ ને ભૌતિક કાર્યોના સંબંધમાં.
આ કરી શકતે, આમ કરી શકતે, આમ કાંઈ નહીં. જે થશે એ થશે. એક ભાઈ મને સલાહ આપી, મને કે આ બધું કામ તમે આધ્યાત્મિક સાધના કેન્દ્રનું તમે નહીં, કોઈ બીજાને કરવા માટે આપી દો, તમે સાધના કરો. મેં કીધું હું કરવાનું બંધ કરી દઉં ને બીજાને આપું, સોંપું, એનો મતલબ એ કે જયારે બીજાને સોંપી રહ્યો છું આ કામ કરો તમે, એનો મતલબ એ કે અંદરમાં તો હું માની દઉં છું કે જ્યાં સુધી એ નથી સંભાળે ત્યાં સુધી હું કરી રહ્યો છું. અરે અત્યારે પણ હું જ નથી કરતો, હું કરતો જ નથી, તો પછી મારે બીજાને કરાવવા માટે કહેવાની જરૂર જ નથી. હું ક્યાં કરું છું? મારા વિકલ્પ તો પેલા કેટલાય વખત પેલા પણ ન પછી અત્યારે બધું કામ પતતું જાય છે, તો પછી આ વિકલ્પો નથી કરતા, એ બધું હું કરનારો જ નથી. થવું હોય થાય છે, બસ એ બધું થવા યોગ્ય થઈ રહ્યું છે, હું કઈ કરનારો નથી. સંબંધમાં છે તો થાય છે, આપણે કઈ નથી કરતા. એટલે જયારે તમે એનાથી દૂર ભાગો છો ને ત્યારે પણ તમે એક વાત કે તમે પોતે પોતાને એના કરતા માનો છો. ત્યાં બિલ્ડિંગ ની બાજુમાં ઉભા છે, બિલ્ડિંગ પડવાની તૈયારીમાં છે, ચલો ભાઈ ભાગો ભાગો, કે કાપડું નામ આવશે. આપણે કઈ કરવું નથી એનું કરતા તો માને જ છે પોતાને. માન્યતામાં તો એક પડેલું જ છે કે મારા કારણે આવું થયું એવું નામ આવશે. જે અકર્તાવાદની જેને શ્રદ્ધા હોય એને એવો ભય પણ ન હોય કે કોઈ એમ કે છે આના કારણે આ થયું. કારણ કે એ પણ ન માનતો હોય કે કોઈ મારા ઉપર બ્લેમ કરશે એનું કારણ પણ એ નથી, મારા ઉદય છે. અંતર એ વૃત્તિને તપાસવી કે જે અનુકૂળ સંયોગો વાળી ઘટનાઓ ઘટી જાય છે ત્યાં કરતાપણું પોષવાની વૃત્તિ પડેલી છે, પ્રતિકૂળ સંયોગોના અંદર દૂર ભાગવાની વૃત્તિ પડેલી છે. તો આમાંથી હવે બચવું અને એ પેલા પૂરું જાણવું કે કોઈને આ સલાહ આપીને એનું કામ થઈ ગયું તો તરત જ 10 જણાને કહેશું કે જો ભાઈ આ મેં કીધું હતું એટલે આ કર્યું. ઘર બનાવવાનું છે તો પૂછ્યું કે બારી ક્યાં મૂકી, બારી આ બાજુ મૂકી, અને હવા સરસ આવતી હોય તો આ આઈડિયા મારો હતો, આમ મૂકવાના હતા પણ મેં આમ કીધું એટલે, અને આ બાજુથી પથરા આવે તો એ મોટું દેખાડ છે નહીં થોડા દિવસ સુધી, કારણ કે ખબર છે કે અમારું નામ આપી છે. એટલે જે પ્રતિકૂળતા મળે ને તો એવા કરતાપણાથી તો દૂર ભાગે છે પાછળ. મેં મારું કરેલું ત્યાં અંદરમાં ભય તો છે જ કે આ મારું જ કરેલું છે એટલે તો ભાગે છે પાછળ. ત્યારે ખબર જ કે મારું કરેલું જ નથી તો પછી તેને એ નિખાલસતાથી એ રીતે આગળ જાય. અકર્તાનો ભાવ આવો એ બહુ મુશ્કેલ કામ. જાગૃતિ ના આવે ભલે તો તમે પોતે જ જાય છે, આ પોતે જ છે વૃત્તિ. મેં કર્યું છે, મેં કરાવ્યું છે, આનો કરતા હું. કેવું પડે પછી મુશ્કેલ નથી. ના કેવું એટલે જ તમે આખી દુકાન જમાવીને આપી હોય અને પછી છોકરાઓ કે આ મેં કર્યું તમે હા બેઠા હો, તાકાત હોવી જોઈએ, તાકાત ઓછી જોઈએ, શીખવાડવાની તાકાત. મેં કઈ નથી કર્યું, મેં તો આવડી દુકાન જમાવીને આપેલી અને એમને આવડી કરી છે તો અને કે છે ભલે એ પણ એનું અજ્ઞાન છે, કરુણા બુદ્ધિ એમ જાણી લે. અજ્ઞાનતા છે. આ જીવને પણ સદબુદ્ધિ મળે કે ભાઈ હું કરતા નથી આ દુકાનનો. જયારે હું નથી તો આ પણ નથી, પણ આટલી બી સાંભળવાની તાકાત સહજ રૂપે હોય તો સમજવું કે તમે સિદ્ધાંત માનું ક્રોધ ના હોવું જોઈએ ત્યાં. કારણ કે ખબર છે આ સમ્યક દર્શન થયા પછી એ વ્યવહારમાં પણ પાકા કેમ રહી શકે છે. ખબર છે કે આ થોડા દિવસનો જ આ ખેલ છે, બસ પછી છોડવાનું છે, આનાથી છૂટું જ પડવાનું છે, આગળ મૂડી થવાનું છે, છૂટવાનું છે, થોડા દિવસ જે છે બસ જોઈ લો, જાણી લો. હોસ્પિટલમાં ગયા એક મહિના ભરતી કર્યા તો 4 જણ ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા રિપોર્ટની બાબત. આમ થવું જોઈએ, આપણે ડોક્ટરને આમ તો પૂછવું જ જોઈએ, આમ કેવું ડોક્ટર ભૂલી જાય તો આમ કેવું જ જોઈએ. પછી મેં કીધું મને છે ને તમારે 4 જણનો સલાહ, હું તમને 4 મારા સલાહકાર તરીકે નિમું છું. મને તમારી વાતો સાંભળીને
એટલું તો દ્રઢ નિશ્ચય થઈ ગયો છે કે હું ક્યારે મરીશ નહીં. 400 ડોક્ટરને તમે આવી સલાહ આપો છો તમે આ ભૂલવા નહીં દે અને આ દવા લાવીને આપશે, આ જાણકાર છે, હું તો મરીશ નહીં. અને આપણા આ ઘરમાં પણ કોઈ હમણાં સુધી મરશે નહીં. જ્યાં તમે બેઠા છો ત્યાં સોંપી એ ભૂલ છે, આમ કરી શકો પેલા જ મરી ડોક્ટર ને. એટલે એ પેલા દવાખાનામાં જઈને આ જ થતું હોય છે બધાને સલાહ આપવાની. બસ મને આમ થયું હતું, મેં આમ કર્યું હતું, આને આમ થયું હતું, પેલો આમ નહીં કર્યું એટલે પેલો મરી ગયો, ડોક્ટર ભૂલી ગયો. આપણે તો મરવાના જ નથી. એ દ્રઢ નિશ્ચય થઈ ગયો. અને એ માન્યતામાં પછી એવું દ્રઢ થયું કે બસ આવું બધું ધ્યાન રાખવાથી, ડોક્ટરને કહેવાથી બધું જીવન મળશે, વધી જશે, આયુષ્ય વધી જાય, ડોક્ટર ધ્યાન રાખે તો સક્સેસફુલ થાય, બધું એવી માન્યતા એવી જ છે. કાલે એક કિસ્સો થયો, જે ડોક્ટર વનનો છોકરાને મલેરિયા હોય તો વનને લઈને ગયો મલેરિયા ડોક્ટર વનનો છોકરો, ડોક્ટરનો છોકરો 1 મહિનાથી રખડી રહ્યો મલેરિયા છે, એનો છેડો આવતો નથી. અને આપણે પાછા એની મદદ દઈએ છીએ કે મારા છોકરાને આવે તું બરાબર કર કે મારો કેસ બગાડ્યો છે કે 4 હોસ્પિટલ લઈ ગયો, બધી જગ્યાએ બગાડ્યો છે. એની આપણે ડોક્ટર કે પરફેક્ટ હોય તો કે આયુષ્ય કે એટલે બરાબર સક્સેસફુલ ઓપરેશન થાય, બચી જાય. એક બકરીનું ઓપરેશન કરવાનું, ઓપરેશન કર્યું ડોક્ટરે. ઓપરેશન કર્યા પછી બધી સાધન સામગ્રી પછી ચેક કરી, ખબર પડી ભૂલ ડોક્ટરે એક કરી હતી કે કાતર અંદર બકરીના શરીરમાં રહી ગઈ, પેટથી બધું પેક કરી દીધું, બકરી થઈ ગઈ કે આ ભૂલ થઈ ગઈ. પછી તો એના બધા મોટા ઓફિસર બધા બગડ્યા કે ડોક્ટરને કીધું તમને અહીંયા આવી રીતે આટલા માટે રાખ્યા છે, આવી રીતે ઓપરેશન કરો છો, કાતર અંદર રહી જાય, તમને ખબર નથી રહેતી. બધી વસ્તુ તમારે ગણવી જોઈએ કે આટલી વસ્તુ એ લોકો ગણીને રાખે, આ 1 2 3 4 5 6 છેલ્લે ગણી લેવાની કે આટલી રહી. બીજી વખતે આંખીનું ઓપરેશન આવ્યું, આંખીના ઓપરેશન વખતે બધી વસ્તુ હતી, ચાકુ ને કાતર ને બધું પછી ચેક કર્યું, ઓપરેશન થઈ ગયું. હાથી મોકલાઈ દીધો કે આમ બધું ગણી લીધું, 1 2 3 જેટલી બધી સાધન સામગ્રી હતી બધી બરાબર નીકળી. ડોક્ટર ખુશ થયા, નર્સ ખુશ થઈ, બધા કે સરસ સક્સેસફુલ ઓપરેશન થયું. થોડી વાર પછી ગોતે કે આપણો કમ્પાઉન્ડર થઈ ગયો કે કમ્પાઉન્ડર નથી ડોક્ટર કે આપણો કમ્પાઉન્ડર નથી મળતો કે જેટલું વધારે ધ્યાન રાખેલું પછી એટલી મોટી ભૂલ વધારે. એના માટે બહુ સરસ છે કે વકીલોના વકીલની જરૂર પડે છે, ભોલાને જરૂર નથી પડતી. એનું તો કામ આમ જ નીકળી જાય, એટલે વકીલ સુધી જવું નથી પડતું, જવું નથી જવું. વિશ્વાસ રાખો, બધું કામ થઈ જશે. કે નથી થયું ને તો નહોતું થવાનું, થઈ ગયું તો થઈ જવાનું હતું, થઈ જવાનું એટલે થયું છે. અને અનંત કાળની પર્યાયની જેને શ્રદ્ધા હોય એને આ 2-4 દિવસની શ્રદ્ધા ના હોય કે 2 દિવસ પહેલા થયું કે મોડું થયું એવું નથી, એ તો એના ટાઈમે થયું છે. આ કેટલી લાખો વર્ષો પછી, કરોડો વર્ષો પછીની પર્યાયો, આ મારીચીની પર્યાય ને મહાવીરની પર્યાય નતું થવાનું તો એ પર્યાયમાં નતું થવાનું, ને અને સિંહની પર્યાયમાં પણ કલ્યાણ થવાનું હતું, ઉત્તમ નિમિત્તમાં ના થયું ને એકદમ મુનિના નિમિત્તમાં થઈ ગયો અને સિંહની પર્યાય જેવામાં થઈ ગયો. મોડામાં માસ્ટર ટુકડો એને દેવતા મુનિ આપીને એમને આવીને સમજાવે. એટલે એમની ક્યાં ભાવની હતી? 10 ભાવ પેલાની ના એમને સિંહ ફાડ્યો એ તો એમને બાસુદેવના ભાવ. એ તો અલગ, એ તો અલગ, એ અલગ છે. સિંહ પોતે સિંહ હતા, આ તો પોતે સિંહની પર્યાયમાં હતા, સિંહ જ હતા. અને એ વખતે હરણનો શિકાર આપણને એમ લાગે કે હરણ એ સિંહનો તો ખોરાક જ માંસ છે, તો માંસ ખાયમાં આવે ને પાપ શું કામ કહેવાય? જેનો ખોરાક હોય એના વગર એનું જીવન જ સંભવ નથી, એને પાપ શું કામ કહો છો? એ પાપ ન કેવું છે.
આપણે વનસ્પતિ વગર આપણું જીવન સંભવ નથી. ચલો માંસ ન ખાઈએ, પણ આપણે વનસ્પતિ તો જોઈએ છે ને, તો જે ખાવા માટે જોઈએ છે ને પાપ નહીં કહો. મહાવીર ભગવાને એ કીધું કે જે વસ્તુ પાપ છે, આ જીવન કે જે માંસ ખાઈને જીવન જીવાય છે એટલે પાપથી જીવન જીવાય છે. મનુષ્ય એ શાકભાજી ને એનાથી જીવન જીવાય છે તો પાપથી જીવન જીવાય છે. આ પાપથી જીવન જીવાય છે એટલા માટે જ અમે આવા જીવનનો ત્યાગ કરીએ છીએ. જો એ જરૂર માટે વાતો કરે પાપ કહેવાય જ નહીં. જો એ પાપ કહેવાત જ નહીં તો પછી અમે આવું જીવન છોડે જ શું કામ? અમે એ જ જીવવાનું ઈચ્છે કે ભાઈ આમાં તો પાપ તો છે જ નહીં, અમે પાપ વાળું જીવન જીવતા જ નથી. હા, તો સિંહની પર્યાયનો જન્મ લેવાનો અને કેમ ના લઈએ એવો વિચાર જ ના આવે. પાપ લાગતું જ નથી. પાપ લાગતું જ નથી. અમારે તો ચારેય ગતિના અંદર બધે આ પાપ થાય જ છે ને એટલા માટે અમારે આ ચારેય ગતિ છોડવા યોગ્ય છે. એટલે છોડવાનું કીધું કે નાનો, અત્યારે તો એ સીધી વાત છે કે નાનો જીવ હોય એ મોટા જીવ વડે ખવાય. ઉંદર છે, બિલાડી ઉંદરને મારશે, કૂતરો બિલાડીને મારશે, બીજા પ્રાણીઓ હશે કૂતરાને મારશે. એ રીતે તો નાના મોટા પ્રાણીઓ નાના પ્રાણીઓને મારે ને આવી રીતે ત્યાં આપણે બીજા જીવોને ખાઈએ, બીજા જીવ આપણને ખાય. આ તો જીવન જ છે. એટલે આ જીવ વનસ્પતિ બધાનો જે ઘાત થઈ રહ્યો છે ને મરી રહ્યા છે એમાં ખોટું શું છે? કારણ કે કોઈ આપણને ખાય છે ને આપણે કોઈને ખાઈએ છીએ. આવું ખોટું શું છે? કે જે જીવનમાં આવું પાપ છે કે જેમાં મારાથી કેટલાય નાના જીવો જે મરે છે, આવું જીવન જીવીને મને શું લાભ છે? આવા જીવનનો મતલબ જ શું છે? એ મહાવીર ભગવાનનો ઉપદેશ હતો. એટલા માટે એ જીવનનો ત્યાગ કરે છે. મને ચિંતન આવે એ સત્ય છે કે આપણે જે અહિંસાની વાત કરીએ છીએ એ એકંદરે અહિંસા અને પંચેન્દ્રિયની હિંસા, એમાં ભેદ શા માટે કરે કે એકંદરે તમે હજારો ચીજ ખાઓ છો અને પંચેન્દ્રિય એક ખાઓ તો કે આ ઉત્તમ કે આ ઉત્તમ? એકંદરે તમે હજારો ની હત્યા કરો છો, તમારું પેટ ભરાય છે અને આ પંચેન્દ્રિય એક હત્યા થાય છે. મેં મારું એવું કહ્યું કે પુરુષાર્થની અપેક્ષા જે હિંસા થાય છે એને હિંસા કીધી છે. એને એકેન્દ્રિયમાં પુરુષાર્થ શું કર્યો? એક ઇન્દ્રિય જ મળી એને, અને પંચેન્દ્રિયમાં એને પુરુષાર્થ 5 ઇન્દ્રિય મળવા સુધીનો કર્યો છે. એટલે એના પુરુષાર્થને હાણ્યો છે અને એના સૂક્ષ્મ પુરુષાર્થને હાણ્યો છે. એ અપેક્ષાએ ના વાત તમને એ કહું કે પંચેન્દ્રિય કઈ ન હોય ને એકલું માનો કે એકલું માસ જ હોય, જે જીવ નીકળી ગયો છે, મરેલું શરીર પડ્યું છે, હવે ત્યાં કોઈ પંચેન્દ્રિય જીવ છે જ નહીં, તોય તે એને ખાવાની ના પાડી, મરેલાને પણ, અને વનસ્પતિને જ કીધું. પંચેન્દ્રિય કોઈ છે નહીં ત્યાં. મૂળ કારણ એ છે કે જે આપણે પંચેન્દ્રિયનો ઘાત કરીએ છીએ તેમાં પંચેન્દ્રિય મરે છે, સાથે એકેન્દ્રિયો પણ બીજાના શરીરમાં માંસમાં ત્રસ જીવો પણ બીજા, એ બધાનો ઘાત એક સાથે થાય છે. એટલે જયારે આ પંચેન્દ્રિયનો ઘાત થાય છે ત્યારે પંચેન્દ્રિયનો નહીં, પાછા અનંત એકેન્દ્રિય જે વનસ્પતિમાં મરતા હતા એવા અનંતનો ઘાત તો પાછો થાય જ છે. એનાથી પાછા વધારે છે બહુ. આવરો પણ છે, પાછા બીજા ત્રસ જીવો પણ છે, 2 ઇન્દ્રિય 3 ઇન્દ્રિય એવા પણ જીવો માંસના ને લોહીમાં ને એમાં છે, અને પંચેન્દ્રિય તો પાછું એક છે જ. એ ન પણ હોય તો એ ત્રસ જીવો તો માંસમાં છે, મરેલામાં પણ 2 ઇન્દ્રિય 3 ઇન્દ્રિય એવા જીવો તો પાછા માંસમાં પણ છે. એટલે મેઇન તો કારણ એ છે કે જીવોનો ઘાત આપણે ખાલી સ્થૂળ દ્રષ્ટિએ જોઈએ છે એટલે મોટું જીવન દેખાય છે, સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિએ તો એ બધાનું અંદર ગર્ભિત છે. એટલે બટાટામાં જે અનંત જીવ છે અને સિંહ એક છે, એમાંનો ગાય એક છે, તો બટાટાના અંદર અનંત જીવ છે, તો ગાયનો એક તો એ પંચેન્દ્રિય છે, પણ બીજા અનંત નિગોદના, કારણ કે માંસમાં અનંત નિગોદના જીવ છે, લોહીમાં અનંત નિગોદના જીવ છે, એ નિગોદિયા જીવોનો પણ ઘાત થાય છે, અને ત્રસ જીવો પણ પાછા છે. ત્યાં ત્રસ નથી. હા, ત્યાં વનસ્પતિમાં ત્રસ નથી, એટલે માંસ ભક્ષણનો દોષ નથી લાગતો. એકેન્દ્રિયના શરીરને માંસ ન કહેવાય, 2 ઇન્દ્રિય થી 5 ઇન્દ્રિયના શરીરને માંસ કહેવાય. પાસે 2 મનુષ્ય માં ગઈ. ઓકે, એક રાજા છે અને એક પ્રજા છે, બંને પંચેન્દ્રિય છે. રાજાને હણવાનો પાપ વધારે, પ્રજા એક સામાન્ય પ્રજા એટલે રાજાને મારી નાખવાનું એમ. હા, ત્યાં આપણે પુરુષાર્થને લઈ શકીએ કે એ પોતાના પુણ્ય પુરુષાર્થથી જે કક્ષા પર આવે છે. ત્યાં કોઈ સાધુ છે અને એક શ્રાવક છે, કોઈ મહાપંડિત છે અને કોઈ નાનો શ્રાવક છે. એમાં એના કષાયોની તારતમ્યતા કેવી છે એના ઉપર, કે મોટાને મારે તો એને
વધારે પાપ લાગે અને નાનાને મારે એટલે માનો કે દીન હીન ને રંકને મારે તો એને ઓછું પાપ લાગે એવું નથી. ત્યાં એને કયા એ સમયે કશાયની તારતમ્યતા કે રાજા છે માનો કે એવી રીતે શાસન કરે છે જેમાં ભૂલ કરતો હોય કે બધાને એવી રીતે ખોટી રીતે હેરાન કરતો હોય એવું કરતો હોય એવા રાજાને એને માર્યો. પુણ્યની દ્રષ્ટિએ પુણ્ય કોઈ તો ગુરુ ભગવાન છે જે કે ત્યાગના માર્ગ પર છે ને એક એને હનવાની હત્યા અને એક સામાન્ય પ્રજાજનને હનવાની હત્યા એનું કારણ હવે શું કીધું છે એ ત્યાં એ બતાવ્યું એ પણ એના ભાવ ઉપર છે કે એને એ વાતની ખબર હોય તો. જો એને એ વાતની ખબર ન હોય કે આ સાધુ છે કે આ કોણ છે તો એને એમાં કોઈ ભેદ નથી પડતો. સિંહ છે એ જંગલમાં સાધુનો શિકાર કરે ધ્યાનમગ્ન અથવા હરણનો શિકાર કરે એને તો એક સરખું જ પાપ છે. એને સાધુ કારણ કે એને તો ભેદ જ નથી આ સાધુ તો બસ માસ એને કશાયની તીવ્રતાનું. પણ આ મનુષ્યને તો ખબર છે કે આ સાધુ સંન્યાસી છે અને આ સાધારણ છે. એટલે કોને તમે કોની સાથે વ્યવહાર કર્યો છે એના કરતા તમારી પરિણતિ કેવી છે એનું મહત્વ વધારે છે. હવે આદિવાસી છે કે જંગલવાસી જે છે સાધારણ માનો દાઉદ ઇબ્રાહિમ ના માણસો ત્યાં તમારી દુકાન ઉપર આવ્યા વસ્તુ તમે એને ઠગી નાખ્યા એના કરતા તમે માનો કે કોઈ સાધુ સંત જેવા કોઈ વસ્તુ લેવા માટે આવ્યા છે કોઈ સંત માણસ તમારે ત્યાં તમે એને ઠગો તો કે પાપ કે તમારી અંદરની વૃત્તિ કેવી છે કે કસાઈની તીવ્રતા એવી છે કે આ સંતને જોઈને પણ તમારા ભાવના અંદર કોઈ ફરક ન પડ્યો. બસ આવી તીવ્રતાના કારણે તમને એનું પાપ વધારે લાગશે. એટલે ભેદ તો છે જ તે પાછો એ રીતે કે માનો ઘરમાં બેઠા બેઠા પણ તમે માનો કે પરસ્ત્રીને ભોગવવાનો વિકારનો ભાવ ઉત્પન્ન થયો અને મંદિરમાં થયો તો ફરક પડશે કે એ જગ્યા ઉપર તો આ ન થવું જોઈએ, એની ત્યાં આ ન થવા જોઈએ. પરિણતિ તો મલિન થઈ છે, બે જગ્યાએ થઈ છે, એક સરખી જ થઈ છે, વિકાર એક સરખો ઉભો થયો છે. કારણ કે આવી જગ્યાએ પણ થયો તો ત્યાં એને ખબર હોવા છતાં પણ હવે માનો કે કીડી મકોડાને મંદિરમાં હોય કે બહાર હોય એને કોઈ ફરક નથી પડતો, એને બે જગ્યાએ સરખા બંધાશે કારણ કે એને ભેદ જ ખબર નથી. આ ભેદ જાણતો હોવા છતાં પણ એ કરે છે પાછો એમાં ભાવ આવી ગયા. ભેદને જાણતો હોવા છતાં પણ એને વિકાર થાય છે, ભેદને જાણતો હોવા છતાં પણ પાપ છૂટતું નથી. એટલા માટે શાસ્ત્રોમાં બે વ્યક્તિનું બેનું કરવાનું કીધું. તમારે જો કોઈનું ભલું કરવાની ભાવનાને એ થાય તો તિર્યંચોનું કરવું અને સાધુઓનું કરવું. પહેલા સાધુઓનું કીધું અને પછી તિર્યંચોનું કીધું. એનું કારણ કીધું, બીજા કોઈનું કેમ નહીં. કારણ કે આ બે જ એવા છે જે પોતાના દુઃખને બીજા સામે બતાવતા નથી. બીજા તો કઈ ને કઈ બતાવીને કોઈ ઉપાય શોધી લેશે, ભાઈ આ કરો મારું કઈ, આ તો કેતા જ નથી. જે કેતા નથી એનું તમે પેલા કેતા નથી એના પેલા તમે કરી દો. એટલે પશુ પક્ષી પણ કેતા નથી, એ પણ જતાવતા નથી. અને હજી અહીંયા સુધી કે કૂતરા બિલાડા પણ એ કેતા નથી પણ પાછા એ શોધખોળ તો કરીને પાછા ગમે ત્યાંથી ચોરી ચપોટી કરીને કરી નાખે છે. પાછું ખાવાનું કોઈના રસોડામાં કરીને એવી રીતે રોટલી લઈને ભાગી જાય એવું કરે છે. પણ સાધુ તો એ પણ નથી કરતા. એટલે સાધુનું પેલા કરો. ઉત્તમ સાધુનું કીધું કે દુઃખને બતાવતા પણ નથી અને એ પોતાના વિષય જરૂરિયાત હોવા છતાં પણ એ પોતે અનિતિથી પણ લેતા નથી. જરૂર છે પણ બતાવતા નથી અને જરૂર છે પણ લેવા જાય તો પણ અનિતિથી લેતા નથી. તો એમનું પેલા કરવું. જે પોતાના દુઃખને બીજા સામે ન બતાવતા હોય એનું તમારે સામેથી કરવું. એટલે તો તમે ધર્મી થયા. બાકી તો કીધા પછી તમે કરો એમાં કઈ ધર્મ નથી. એટલે ધર્મી એટલે વ્યવહાર ધર્મી પુણ્યશાળી જે કહીએ છીએ એને પણ ત્યારે કીધા છે. કે કોઈ માણસ અહીંયા તડપતો હોય ને એ 5 રૂપિયા માંગતો હોય ને દુઃખી થતો હોય ને એને ખાવાની જરૂર હોય અને એ માંગે કે મને આપો અને તમે આપ્યા, એમાં મહાનતા નથી. તમનામાં એટલી સમજ હોવી જોઈએ કે ભાઈ આ જરૂર છે સામેથી એને. એટલે એ વસ્તુ કોઈ અગર મહેમાન બનીને ગયા ને મહેમાન કે પાણી આપો ને તો એ આપે અને આપણે માંગ્યા પેલા જ તે આપણે આપી દેવું. ફરક છે, એમાં ફરક કેટલો છે. ભલે ખબર છે ન પીવાના હોય તો પાણી તો સાથે લઈને જઈએ જ છે. અને એમાંય ફરક છે કે સર્વણને પાણી લઈને મોકલો અને તમે પોતે તમારા હાથે પાણી લઈને જાઓ.
સર્વજ્ઞને કીધું તો સર્વજ્ઞ જ ભવિષ્યમાં મળશે પીવાનું, તમને નહીં મળે. એને આપણે કહીએ તું જ્યાં પાણી લઈને જતો, એ ફરક છે. એવી રીતે ત્યાં કે તમે માનો એને ખાવાની જરૂર છે ને રસ્તા ઉપર માણસને, તો એ બીજાને નહીં કહો, એ તમે પોતે કરો. માણસોને નહીં કહી દો ભાઈ તું આને આટલા બિસ્કિટ નાખી આવજે કે આટલા બિસ્કિટ આ કૂતરાને આપી દેજે, એ બીજા નહીં, તમે પોતાની જાતે એ કરો. ચક્રવર્તીનો જે નિયમ હતો કે મુનિરાજને આહાર દાન આપ્યા વગર હું પોતે આહાર ન લઉં, અને એ પોતે 6 ખંડના ધણી પોતે રસ્તા ઉપર નીકળતા મુનિરાજને શોધવા આહારદાન માટે પડઘાવના કે પધારો પધારો એના માટે પોતે રાજાને ત્યાં મુનિ જાય. હા, મુનિ આહાર લે છે. રાજા સ્નેહાસે તો આહાર આપ્યો હતો. નંબર પંચમાં નથી કે રાજાને એ ટાળવું જોઈએ, રાજાને કે એવી રીતે એ બધું રાજમહેલમાં ના જાય. હા, રાજમહેલમાં ના જાય. એ તો રાજાને ઘેર જ છે કે રાજમહેલ એ થોડી બહાર લાવીને ઘેર આવે. રાજમહેલમાં જાય. આ રાજા શ્રેયાસનું તો મોટું આદિનાથ ભગવાન એમને કેવી રીતે ભેગાવ્યું એને એ બધો પડકો ધ્યાનમાં નથી આવે. એટલે રાજમહેલ ની બહાર મરાવ્યું કઈ એ તો રાજાને કોઈ મૂકી ગયો તો ભાઈ ગળા એને થયા બહુ પેદાવાર થઈ એટલે રાજાને કામ લાગશે મૂકી ગયા હતા. પછી એ જ વખતે આવ્યા ભગવાન. 182 પ્રશ્ન થયા છે. 183 થી હું લઈશ. નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોએ સવસાહુ.